Savali Nimoni, Jimo the Ye Subantradi, said Bianpimihu, Sompiabi now. To E, Malabu sewing, Mojine, Hudi, Amudami, Angie Cho Sango Lagon, Malali and Doa, Lali and Kahudi, Amudami, Angie Cho Tanango Lagon, to E, let up your door, La Mudia Sodi, make a legal loyue, Yajonda Bodas on to Doyaga, Sayin, doing a lee, Yajonda Bodas on the, to Mudri, Lozon Nemeji, Denesa, Laga, a pea base on Yai, to Bodas Alma, Nemeji Siamia, Nayambi, Sabiami Siadamaga, name a gonly in Jimmy, Siawomba, Kotabi. Bodas Alma season had also Yamiago, the bomber Jali, Mimi Netaya Siago Biwe, then unite a queen Yigole Betai. Subantra, to Bodas on to Yado Chemasavi, a Cambo Miaga, the Machide Sia Maria, a dogo Gaumari. The root then low, then they take out Najarajibe, the Kuroshide, then Chasiago Yali Mehu, Piogoi, Amiazudi, Bodas Alma Kotado, then Chasiago Majajabi, Tojang, Dododi, Tudu A, then Biabedo, then Chasiago Sonsanjaya, then Chasia Emine Lesago, Yajali. Tosia Mima, Saya, Copiet de Hupi, Togo, Doya Sonzanoka, Saya Copiet dega, Jalaga, a P beta sui, Tojago Subantaro Osuka the Bodui, Do, then Benesi and Dwe, Midu Toti, then Chasa Ogoma, Mapaya, Makai Sonya Huyulago, Tojagole, Subantralo Luzuga, the Bodui, then Andaya Ladika, Yemu Sumalaya, a to the Pie, Revelo Yemugo, Masuya Huyulago, Tojago Biodoka, Subantralo Luzudi, the Umianago do, Leyu Jijai. Toyare, said on Jen Lola the Pie, to Chacole the Bodu like Jali, Subantrado Luzudi, Cia Sej, Layobi Lee, Sadin the Ujali, Sasa Yaya, Assembly the Husoyabi me, Sami Wepi be the eti, the Zondia, Betanama Bobo Kebi, Subantrale, said and when Chabada Gondupi on you dolly doi, Tonao, Takadodo, Sayu Dei, Takado Majambi Doka, Takado John Remy, Sayama Logo Sayu Loli, John Siama Loye, Sami Bomiago Piesogea, Mahawiza Demi, Almi Gabi. The Nedwe, Subantradi, John Dolaya, John Yami Denayane, Dodaka on Unido, Ugi Unidwili, To Ugidi, so Bienido was Samiago Watai, the Golonwe, Mayma Tabomiago, Nea and Katai, Jemu the Ye Jaudu, Udosago, Gabiadrin, Yeju, Lavinwe Swetai, Lomiadi, To Yugo, a 2 cent per Y O Jishu Nijali, To Ni, Subantra Yaudoka, a Yuga, Subantra A, He Siamali, Nigunga Didi. Ninga then Chawango Tapu de Mula who built the pit, Subantradi, Chow Yopi, Langilaya, Subantrado Senanoga, then Cha de Bigedo, then Chasia, Copia de Pini, Tojao Subantra, Chow Yopi, Hubaresia Copia de Jama Sia the Beba, Didakato Mabe, Siama Pianoniba, Jamaname Subantrali, who, Pian Pili, Lagan Yuga, Combi, Nagongo Mamibi, Siamali Subantra, Jimu Madoneno, Maloeda Lodonine, Revelo Jimu Madone, and Amaton, Sia Cabiame, who soga, Galidoi. Bemagine Dumiaga Lako wine di Bejali, Laganga Guinea on Galidoi, Tubadado, Satada the Shingo Lesoi, to the Chinui, Jimu the Ye Jaude who lay by, Subantramamo, Machi the Pie, Tola BP, Johnny Corrida Agudri, Miajonda Bodadri, a Dunike Budo Johnny Betangaje, Lamuya in but Bendolidoi, Toka, Subantraga, Mamalago Bioya Ume, a cool bantrado, say how Upiet in Drigade, Dodaka Unishad, Luga Lako TV, Tuga Garidi. Bantrado Magia Dolo, Tolagade who Bioli, Lamuya Ega, Homabo Bantraye, Mama Lale, Maja Canadilo the Remio, Jayane, Sea ha they beat the Nabu Gore, to her Makely de Yagne, Midashide, Adi Makeliha Siago, Lily Sasa, Mimian no Shibari, Tamime Makeliha, Siane Midamashiki, a child of Jali Dione, Midashigabule, Adi Luga, Yago, Lojo Nodaja, Tuga, a Sapia like her, a Sapiabi, Nanichoma, Sea Upiat in a Druida, Adi Makelina Mega, Miachula, Toma Giza Honamega, Kuga Lude. Miachulane, Dosia Latakanima, Siasigo Sadaga, Yemobalin, Salit Sao Yolari, Yemobalinga, Revelon Yemuba, Yemobalin Mozanga, Achilo Mozangli, Sagado. Chowlani don't me. I did Yemo Belinha, Genogo Chowlina, Jamiabi, Yidaka Siago Chowyarome, Dababe, Yemo the Chowkayado. Sayaha, I did Yemone Eddie Sagali Jungle, Miachulago, Mabiago, Sago, Micho be like Yemo Belingo, let be like to do Bioyae, Siana Miachula, let her like Subaro, to do Mengalas only, Gigi like Damabio. Sia Bagale, the Bedouine, Ine Anne, cheated Lapojari, Miachula Bagale, Suji Mujisoro, Babio Comleque, the Ronia Mengalas on me, Nebu Engale, Ilia Gango, Miana Mubi, Tautare. Sia Mengalas on the Yaga, Bachelor Nego, Adi Ima Bejambari.
သူတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုဖိတ်လိုက်တယ်အကောင်စားအစားတောက်တွေအကောင်စားအဖြော်ရမကာတွေစီစဉ်ပေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာရတဲ့လက်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုတည်ပြီးတတို့သားတတို့သမီးတို့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆရာကိုအခန်းထဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးတပည့်မတွေအခန်းဝါမှာရွှေကြိုတားထားတယ်ဆရာဟာငွေ3 သိန်းလောက်ကုန်ပြီးမှအဲ့ဒီရွှေကြိုးကိုဖွင့်နိုင်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်ခွင့်ရတယ်မြတ်ချိုလာနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကတော့လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းကိုဖောက်နေကြတယ်ဓာတ်ပုံအဘန်တွေဆိုရင်မြတ်ချိုလာကမသိမ်းဘူးပစ္စည်းဝိုင်းဖောက်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတခုစီလက်ဆောင်ပေးတယ်ရေမွေးပလင်းတွေလည်းမနေဘူးအဲ့ဒီအထက်မှာအချုပ်ဆက်ခေါင်းပုံတဲ့ရေမွေးပလင်းတွေကိုတွားပြီးတွေ့တယ်ဘိုးကောင်မှာတော့ Revlon ဆိုတဲ့စာလေးပါတယ်မြတ်ချိုလာဟာရေမွေးဘူးကလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဖမ်းနေလောက်ထားတဲ့အချုပ်ဆက်ပုံစံရေမွေးပလင်းကိုတွေ့ရတယ်မြတ်ချိုလာဟာရေမွေးပလင်းအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ဝဘက်ကိုပလင်းကောင်းလေးလှည့်ပြီးလက်မလေးနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်တော့ရေမွေးတွေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်ချိုလာကအားကနေអော်ပြီးလဲသွားတယ်ကြည့်လိုက်တော့လက်မမှာသွေးတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါအနားမှာရှိတဲ့လူတွေကရေမွေးပလင်းကိုမကင်နဲ့ဆိုပြီးမြတ်ချိုလာကိုပွေ့ထားကြတယ်ပြီးတော့ရေမွေးပလင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ရေမွေးထွက်အောင်နှိပ်တဲ့ခေါင်းကလေးမှာအတချောင်းထောင်လေးရသားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခလေးဟာရေမွေးခေါင်းကလေးကိုနှိပ်တဲ့လူကိုစူးအောင်ဒဏ်ရာရအောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်အထက်ကထွက်လာတဲ့ရေမွေးကတော့အစိတ်ရည်အေးစေးနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်ချိုလာရဲ့လက်မကဒဏ်ရာကလေးကနေအစိတ်ကဝင်သွားပြီးမြတ်ချိုလာဟာစကားမပြောနိုင်ပဲခွေကျသွားပြီးအသားတွေလည်းပြနှမ်းသွားပြီးဆရာဟာမြတ်ချိုလာကိုပွေပြီးဆေးရုံကိုပို့ခဲ့တယ်ဆရာဟာရေမွေးပလင်းထည့်တဲ့စက်ကူဘူးကလေးကိုတော့အိတ်ထည့်လိုက်တယ်မြတ်ချိုလာဟာအသက်ထွက်သွားခဲ့တယ်အရေးပေါ်လူနာလက်ခံတဲ့အခန်းကိုရောက်တော့ဆရာဝန်တွေကမြတ်ချိုလာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်ဘက်ကနေ6ကက်ကက်နဲ့ရေလိုက်တဲ့အတန်းကြီးကိုဆရာကိုဖြစ်တဲ့တေချာကြားလိုက်ရပါတယ်တင်းချိုင်းကုန်းမှာမြတ်ချိုလာကိုဂိုကလေးတွင်းထားခဲ့ပါတယ်ဆရာဟာအဲ့ဒီကိုတစ်ပတ်တစ်ခါသွားပြီးပန်းချင်းကလေးတွေချတယ်ပန်းခွေကလေးတွေချတယ်အုတ်ကိုတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတယ်တနေ့ကုန်အုတ်ကူပေါ်မှာတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတတ်တယ်ပြန်ကန်ကြီးကြမှာအုတ်ကူလေးကိုနမ်းပြီးပြန်လာလေးရှိတယ်ဆရာဟာမြတ်ချိုလာပေးကရခဲ့တဲ့ရေမွေးပလင်းထဲတဲ့စကူဘူးကလေးကိုပြပြီးရေမွေးဆိုင်တွေမှာဒီရေမွေးမျိုးမကြာခဏသွားပြီးဝယ်လေးရှိတယ်တခါမှတော့ရေမွေးဆိုင်ကကောင်းပါလေအဲ့ဒီရေမွေးမျိုးရှာနေတော့မှအနားမှာရှိတဲ့သူ့အမကဘာရေမွေးလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မိန်းကလေးကသူ့အမကို Revlon ရေမွေးပါအမရဲ့ကိုကာလူကြီးဝယ်လေးရှိတဲ့ရေမွေးမျိုးလေးဟုပြန်ပြီးဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကိုဖြစ်တဲ့ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဒီရေမွေးမျိုးဝယ်တဲ့ကိုကာလူဆိုတာကိုမင်းကသိသလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မိန်းကလေးကသိပါတယ်သူကဒီဆိုင်မှာဝယ်နေကြပဲရေမွေးနေမကောင်းတခြားပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်လေးရှိတယ်သူကဒီလမ်းအတိုင်းတိုင်နံပါတ်4အခန်းနံပါတ်8မှာနေပါတယ်ကားပွဲစားတစ်ယောက်ပါလို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုကာလူရဲ့တဲလုံစားကိုတီးသွားပြီးရှားထုတ်တာပဲနောက်ဆုံးမှာဆရာဟာကိုကာလူနဲ့ပတ်ပင်းတွေ့သွားတယ်ကိုကာလူကအဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံပါတယ်သူဝန်မခံတာကတော့မြက်ချိုလာရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအပ်ဆိုင်ထားတဲ့ရေမွေးပလင်းကလေးပို့မိတာကိုတော့ဝန်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုကာလူစီကကားတစ်စီးဝယ်မယ်ဆိုပြီးကိုကာလူကိုကားပိုးငွေအိမ်မှာချိန်မယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်လမ်းလူပြတ်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောကိုကာလူရဲ့မျက်နှာကိုရေမွေးနဲ့ရှူးကနေဖြန်းလိုက်တယ်ကိုကာလူကလည်းအငိုက်မိပြီးလန့်သွားတယ်ကားဘရိတ်ကိုလည်းနင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာဟာအသင့်ပါလာတဲ့ဓမြောင်နဲ့ကိုကာလူလက်ပင်ကိုထိုးဆိုင်တယ်ကိုကာလူကလည်းအသက်ပြောက်သွားသူ့အလောင်းမှာတော့ Revlon ရေမွေးညံတွေထောင်းနေတာပဲဆရာဟာအဲ့ဒီကလေးကအစပြောက်သွားတယ်အမိုးကလည်းသဲလွန်စာမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့တော့စားပလင်းနဲ့မောင်ဆိုတဲ့စုံတော့တယောက်ဟာဆရာလက်ကိုလက်ထိတ်လာပြီးခတ်ရင်ဆရာအားနာပါတယ်ကာပွဲစားကိုကာလူကိုတတ်တဲ့ရခန့်ဟာဆရာပါပဲ Revlon ရေမွေးလေးဆရာရဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆရာကိုပြည့်တဲ့ဟာတွတ်တက်ခအောင်ယူတော့တာပါပဲနောက်ဆုံးမှဒီအမှုတွေဆရာကိုပြည့်တဲ့ကိုတရားရုံးမှာစွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူသွနေတာကြောင့်တရက်သေးလွတ်လိုက်ရပါတယ်အမှုကလွတ်သွားပေမဲ့လေဆရာရဲ့ယောဂါဟာမပြောက်ပါဘူးအခုစုပန်ထွာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတွတ်ခအောင်ယူသွားတော့တာပါပဲဟုလှမှုရအေးကစုပန်ထွာဤစကားကိုတိမ်ကျုံ၍အပြေပေးလိုက်လေတော့တည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့စားပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ရွှေအောင်ပွဲစားပလင်းနှင်းမောင်ပြောတော့ရွှေအကြောင်းတနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်သည်အင်းစိန် CID ရုံးရှိကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးစွာရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဟောင်းကြီးစားပလင်းနှင်းမောင်နှင့်အတူရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်အကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုနေကြလေ၏ထို့သောပြောဆိုနေကြတော့လဲအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကပြောရသည့်အလဲကနေမိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနှင်းမောင်ပြောရသည့်အလဲကပို၍များလေ၏နှစ်ဦးသာစကားလက်ဆောင်ကြနေစဉ်တစ်ဖက်ရုံးခန်းရှိလဝါကုတ်ကိုကြီးဟုလူသိများသောကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေစုံတော့အရာရှိတူသည်သူ၏ရုံးခန်းမှာကျွန်ုပ်ရုံးခန်းသို့ကူးလာပြီးလျင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်း၌ပါဝင်လာလေ၏ဦးကိုကြီးသည်စကားပြောကောင်းသူတဦးမဟုတ်တော့လေအပြောကောင်းသူစားပလင်းနှင်းမောင်တို့လိုလူမျိုးနှင့်တွေ့သောအခါ၌ပြောပြအောင်ဘေးမှဝင်၍တရားထောက်လှုပ်သောအခါ၌လွန်စွာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်းလဲပို၍ဆိုးဆိုးပြပြရှိလာလေတော့၏ရှေးဟောင်းနှောင်းပြအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အကြောင်းအရာများသို့ရောက်ရှိသွား၏ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်
စွပ်ပြန်ဂျီနူးပွေရာအကြောင်းအရာများသို့ရောက်သွား၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်ခြေကွဲဆွေးမြေ့ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများသို့ရောက်ရှိသွားလေတော့၏ဥကိုကိုကြီးသည်သူ၏ကြီးမားလာသောလဝါကြီးနှစ်ဖက်ကိုအာရပါရပို့လိုက်ပြီးနောက်အိုင်ဆေကိုနေမောင်ခမည်းနဲ့တွေ့ရင်မေးမယ်နဲ့မမဲဖြစ်ဘူးဗျမမဲဖြစ်တာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခမည်းနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကမေ့သွားတယ်ဗျအခုတော့မမေ့ခင်မေ့မယ်ဗျအဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့လူမျိုးတွေဟာရွှေကိုအတော်တန်ဖိုးထားကြတယ်ဗျကျုပ်စဉ်းစားကြည့်တော့ရွှေကအဖိုးတန်နေဆိုတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျဒါပေမဲ့လက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်နဲ့ဝတ်တာကလွဲလို့လူတွေအတွက်အသုံးမဝင်ပါဘူးဟုစကားဆလိုက်လေထိုအခါစာပလစ်နှင့်မောင်သည်ဂလေစီယာခေါ်ရေခဲတောင်တစ်စိတ်စီကရက်ဘူးအတွင်မှထုတ်၍ဘူးပေါ်တွင်တတောက်တောက်ခောက်လိုက်ပြီးနောက်ဆိဆက်ပြီးရလာသောသူ၏ဘဲဘက်နှကန်းပြားတွင်တိတ်လိုက်ပြီးနောက်မိချစ်ကိုထောက်ခနဲချစ်ကာမိတောက်ကိုမျက်လုံးဆွေ၍ကြည့်ပြီးမိတိုးလိုက်လေထို့နောက်မိချစ်ကိုတောက်ခနဲအဖုံးပိတ်လိုက်ပြီးမိကိုများကိုမျက်နှာချက်စီသို့မှုတ်ထုတ်ရင်းရွှေရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကအများကြီးပဲဥကိုကြီးအဲ့ဒီအထက်ကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုတော့ပြောပြပါအောင်မေရွှေဟာလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေကိုတန့်စင်စေတယ်ဗျဒါကြောင့်ရှေးကသွေးစိတ်ထဲမှာရွှေထည့်လေးရှိတယ်အနောက်တိုင်းမှာမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးလက်ထက်ခံနီးမှာလက်ဆွတ်ချင်းလဲကြတယ်မဟုတ်လားအခုအခါမှာတော့အထိတ်မှတ်သဘောပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာရှေးအခါကတော့ကိုယူမယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိုသွေးတန့်စေခြင်းနဲ့သဘောပြဟုပြောလိုက်လျင်လဝဥကိုကြီးကဟုတ်ပါဗျာဟုပြောလေထို့နောက်စာပလင်းနှင်းမောင်ကဥကိုကြီးရွှေကုန်နိုင်ဖျားတက်တဲ့အခါမှာတက်စင်တုံးကမောနေပြီးရင်ပင်ပေါ်ရောက်လို့ထိုင်လိုက်ပြီးလေကိုတဝါကြီးရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအမောပြေသွားတယ်မဟုတ်လားဟုပြောလိုက်လျင်လဝဥကိုကြီးကဇေတီတော်ကတကူးကြည့်ပေတာကိုဟုဝင်၍ထောက်လေစာပလင်းနှင်းမောင်သည်စီဂရက်ကိုလက်ညှိုးနှင့်လက်မညှက်၍ဂိုင်ပြီးနောက်လက်ကလေးဖြစ်အသားကလေးတောက်လိုက်ရာစီဂရက်ပြသည်ကျွေသွားလေထို့နောက်၎င်းမှာဇေတီတော်တကူးကြည့်တာလည်းမှန်တာပေါ့ရွှေတုတဲ့ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဇေတီကြီးကိုဖျက်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေကိုရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်နှလုံးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်လည်းပါသေးတယ်ဗျရွှေဟာအမိုးပြေစေတယ်အမောပြေစေတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ရှေ့မြန်မာကြီးတွေကအစင်သိပြီးသားဗျဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါမှာမွဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ရွှေဆိုလို့မိုးလုံအောင်ရှူစရာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒီစကားကိုထောင်ရင်ရွှေဟာရှူရင်အမိုးပြေစေတယ်လို့တော့အဓိပ္ပာယ်ရနေတယ်ဗျဟုပြောလိုက်လျင်လဝဥကိုကြီးကဟုတ်ပါဗျာဟုပြန်ပြောလေစာပလင်းနှင်းမောင်သည်စီဂရက်ကိုမြန်ရှက်စွာဖွာရင်းရွှေတကုံဖျားကရွှေတွေဟာမနှဲဘူးအဲ့ဒီရွှေတွေကိုဖျက်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေကိုရှူရတဲ့ကျေးဇူးကလည်းမနှဲဘူးနော်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးမှတဲ့ရွှေတုတွေကြီးကိုဖျက်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေကိုရှူဖို့ရွှေတွေဝယ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့တော့ကံကောင်းထောက်မှပြီးဖျားကိုကြည်ညိုရင်းရွှေလေတွေကိုရှူခွင့်ရနေတာနေတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုပြောလိုက်လျင်ဥကိုကြီးကဟုတ်ပါဗျာကိုနေမောင်ပြောမှစဉ်းစားမိတော့တယ်အရင်ကတော့ရွှေတကုံဖျားကိုတပတ်တစ်ခါပဲတက်တာဗျဒီတပတ်တော့နေတိုင်းတက်မယ်ဗျရုံးစင်းတာနဲ့ဖျားတက်ပြီးမှအင်းပြန်မယ်ဟုပြောလေစာပလင်းနှင်းမောင်ကရွှေကိုရွှေရင်အမောပြေစေတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ရှေးဟောင်းမြန်မာကြီးတွေတင်သိတာမဟုတ်ဘူးဗျရှေးဟောင်းအိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတွေလည်းအစင်းသိကြတယ်ဟုပြောလိုက်လျင်ဟုတ်ရဲ့လားကိုနေမောင်ဟုဥကိုကြီးကပြန်၍မေးလိုက်လေထို့အခါစာပလင်းနှင်းမောင်ကဟုတ်ပြီလားဥကိုကြီးရဲ့ကလမတွေဟာရွှေကိုအမြဲမရှူနိုင်ကြဘူးလေဗျရွှေရှိတယ်ပဲထောင်းရှူဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ရွှေကိုနှာခေါင်းမှာဖောက်ပြီးတက်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့အမြဲရှူပြစ်နေတာဘောဟုပြောလိုက်လေဥကိုကြီးကဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဟုပြောလေစာပလင်းနှင်းမောင်သည်စီဂရက်ကိုဖွာရင်းမကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေအတိတ်ဆုံးနမိတ်ဆိုးတွေကိုရွှေကပယ်ဖြောက်နိုင်တယ်ဗျဒါကြောင့်ရွှေနဲ့ကပ်ပန်ကြတာပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့နမိတ်စကားတွေနားဘွားလဲရောက်ရောရွှေနဲ့တွေ့ပြီးပြက်ပြဲသွားတယ်လို့ကျုပ်တို့ရှေ့မြမကြီးတွေကယုံကြည်ကြတယ်ဟုပြောလိုက်လေဥကိုကြီးကဟုတ်ပါဟုအာတတရောထောက်ခံလေထို့နောက်စာပလင်းနှင်းမောင်ကလူတွေစားတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာမတန့်ပြတ်နာတွေတနဓာတွေပါနေရင်အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုရွှေနဲ့မှုေလိုက်ရင်တန့်ပြန်သွားတယ်တနကြေသွားတယ်လို့ရှေးဟောင်းတရုတ်လူမျိုးတွေကအစင်းသိပဲဗျဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းတရုတ်လူမျိုးတွေထဲမှာချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာသူတို့ထမင်းစားတဲ့တူရဲ့ထိတ်မှာရွှေကိုတတ်ထားလိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စင်းရဲတဲ့တရုတ်တွေလည်းပဲတူထိတ်မှာရွှေမတက်နိုင်ပြီမဲ့ရွှေသွားစိုက်ထားလိမ့်တော့သူတို့စားတဲ့အစားအသောက်တွေကအဲ့ဒီရွှေသွားကဖြတ်ပြီးအာကောင်နဲ့ဝင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာတနကြေပြီးသားပေါ့ဟုပြောလိုက်လျင်ဥကိုကြီးကဟုတ်မှဟုတ်ဗျာဟုပြောပြန်လေဒေါနောက်စာပလင်းနှင်းမောင်ကမိန်းကလေးအပြိုအရွယ်ကလေးတယောက်စီးချုပ်ပြီးအော်ဟစ်နေတာကိုသူ့ရဲ့မိခင်ကမိန်းကလေးကိုပက်လက်လန်ခိုင်းပြီးသူ့ရဲ့ဆွဲချုပ်ကိုဖြုတ်ပြီးမိန်းကလေးရဲ့စီးကုံပေါ်မှာ10မိနစ်လောက်တင်ပေးလိုက်တာနဲ့ချုပ်နေတဲ့စီးဟာတွားတော့တာပဲဖြုတ်ရွှေကအလုံးအေးတဲ့တက်မဟုတ်လားဗျစီးကိုအေးတဲ့တက်နဲ့ချူယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားဟန်တူတယ်ဗျဒီကိစ္စကတော့တ
မားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးမေကြီးမှာပို့ပြီးပြေဆုံးနေပေါ့ဟုပြောလိုက်လျင်လဝါဦးကိုကြီးကဟုတ်ပါပြီဗျာဟုဆွတ်ဆွတ်ငင်ငင်ကြီးပြောလိုက်လေတော့ဤထိုအချိန်မှာပင် CID ရုံးမှပြတာကလေးမောင်ညိုရောက်လာပြီလေကဲဆရာတို့ဆောင်းတော်မင်းကြီးမစ္စတာဂရစ်ပင်ကတော့ပုတ်ပွတ်ဆူနေပြီလက်ပတ်ချောက်ကလေးယူပြီးသူ့ရုံးခန်းထဲကိုသွားကြပြီတော့ဟုနောက်တိနောက်တော့ပြော၍ထွက်သွားလေမောင်ညိုသည်တခြားသောရုံးခန်းအရာရှိများကိုလည်းဤနည်းအတိုင်းလမ်း၍ခေါ်နေလေကျွန်ုပ်နှင့်ဦးကိုကြီးသည်မစ္စတာဂရစ်ပင်၏ရုံးခန်းစီသို့တုတ်ချေတင်၍သွားကြလေရုံးခန်းဝါသို့ရောက်လျင်ရွယ်ဆောင်နေသောကပတ်များကိုပြန်၍တက်ခြင်းပြုံးနေသောအင်ဂျီပေါင်းပြီးကျဲသီးများကိုပြန်၍တက်ခြင်းဆောင်းထားသောအုတ်ထုပ်ကိုခေါင်း၌တက်တက်မမတ်ဖြစ်အောင်ပြခြင်းစသည်အထက်လူကြီးများမျက်မှောင်းကျိုးသည့်ကိစ္စများကိုပြုပြင်ပြီးမှမစ္စတာဂရစ်ပင်အားပြိုင်တူဆက်လံပေးလိုက်ကြလေရုံးခန်းအတွင်း၌ကကျွန်ုပ်တို့၏ CID မှစုံထောက်ကြော်များဖြစ်ကြကုန်သောဘီလက်ပြန်ဆရာစိန်ရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ကိုတင်ဝင်းကိုစိန်လာတို့သည်ရောက်နေကြပြီမင်းကြီးရှိမောက်တွင်ခြေစုံရက်၍မင်းကြီး၏အမိန့်ကိုနာခံရန်အသင့်ဖြစ်နေကြပြီထိုအခါစုံထောက်မင်းကြီးမစ္စတာဂရစ်ပင်က CID ရုံးကိုလာပြီးမြင်းတော်ဝါလုံးနိုင်မြင်းနေကြတဲ့လူကလေးတို့ဗုတ်တော်ချန်ကြီးတစ်ချန်ထဲမှာအဂရိတ်ထိုးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုလူသက်သမားများကရရဆက်ဆက်သတ်သွားတယ်လို့တင်ငန်းချုံကကကျွန်ုပ်ထံ report လုပ်တယ်မောင်မင်းတို့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားကြပါတရက်ခန့်ကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းပြီးကျွန်ုပ်ထံကိုပို့ဖို့စူးစမ်းကြပါဟုပြောလိုက်ပြီးလေမစ္စတာဂရစ်ပင်သည်တစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားတဲ့ကဲ့သို့ခတ်တွေဖြစ်သွားပြီးနောက်နေပေါင်းလူကလေးတို့ကျွန်ုပ်တို့ CID ရဲ့ဟီးရိုစာပလင်းနဲ့မောင်လဲရောက်နေတယ်မဟုတ်လားသူကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းကိုခေါ်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်သည့်အချိန်၌ပင်စာပလင်းနဲ့မောင်သည်အောက်ပိုင်း၌ပစိုးတူဝတ်၍အပေါ်ပိုင်းတွင်ကုတ်အင်ကြီးဖဖားကြီးတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခေါင်း၌မူဖုတ်အုပ်ထုပ်ကိုစောင်းကာလွန်စွာဖောင်းကားသောလွယ်အကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်လျက်ရုံးခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာသည်ကိုမြင်လျင်မစ္စတာဂရစ်ပင်က Good morning စာပလင်းနဲ့မောင်ဟုနှုတ်ဆက်လိုက်လေတော့တည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာမှာရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းကျွန်ုပ်နှင့်ဦးကိုကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့ဗောက်ထော်ရက်ကွက်တွင်ရွှေနပန်းဖျားအနီးမြင်းဒီလန်းကလေးမှဝင်၍သွားသောနေရာတွင်ရှိသည့်ဖုန်ကြီးကျောင်းကြီးစီသို့ရောက်ရှိသွားကြလေ၏ကျောင်းပြက်ကြီး၏ခြံဝန်းရှိတွင်တင်ငန်းကျုံကမှပလိတ်ကလေးတအူနံပါတ်တို့ကိုကင်လျက်မတ်တက်ရနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏၎င်းအနီးသို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားသောအခါ၌ထိုပလိတ်ကလေးကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးအားဆလံပေးနေလေ၏ဦးကိုကြီးသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ဝဘိုးဝါပင်ကြီးတွေကလည်းအုံဆိုင်နေတာပဲပိနေပင်တွေတရက်ပင်တွေကလည်းတပင်နဲ့တပင်ရှက်နေတာအဘိတ်တော်ကြီးကြနေတာပဲအတော်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဟုပြောလေ၏ကျွန်ုပ်ကလည်းဟုတ်ပါဗျာဟုဝန်ခံလိုက်လေ၏ဝန်အတွင်းသို့ရောက်သောအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ CID မှစုံတော့ကြော်များဖြစ်ကြကုန်သောဦးတင်ဝင်းဦးစိန်လာဦးအောင်မြင့်ဘီလက်ပြန်ဆရာစိန်စသူတို့ရောက်ရှိကာမန်မလုံးများပေချိုးများဖြင့်စာတင်အလုရှုံနေကြောင်းတွေ့ရလေ၏ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားသောအခါ၌ကိုစိန်လာကအဂရိတ်ထိုးတဲ့အဖိုးကြီးကဦးသိန်းအောင်တဲ့ဟိုဘက်ခြံကဒေါ်အေးကြီးပြောပြချက်အရာလူရိုးလူကောင်းတယောက်ပါပဲသူဟာအဂရိတ်နီးနဲ့ရွှေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတော့ရွှေကိုလိုချင်တဲ့လူဆိုးကတတ်သွားတာပေါ့ကျုပ်တို့အလုပ်ကရွှေဆိုင်တွေမှာအဆောင်ချထားပြီးထောင်ဖမ်းဖို့ပဲဒီထက်ပိုပြီးလောက်เสียမရှိတော့ပါဘူးဦးကိုကြီးဟုပြောလေကျွန်ုပ်သည်ဖုံယုံအတွင်းသို့ဝင်လိုက်လေဖားဖို့အနီးတွင်လက်ဘေး၌ဓာတ်တန်ရာနှင့်သေဆုံးနေသောအသက်60အရွယ်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလေကျွန်ုပ်သည်မိသွေးထည့်ထားသောအိမ်များလုံများညက်များကိုကြည့်ရှုနေလေထိုအချိန်၌မှပင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနှင့်မောင်ရောက်ရှိလာလေထို့သူပတ်ဝန်းကျင်မှလူများရုပ်ရုပ်တည်းရောက်ရှိလာလေစားပလင်းနှင့်မောင်သည်သေဆုံးနေသောဦးသိန်းအောင်၏အလောင်းကိုတေချာစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှမ်း၍ပေးလိုက်လေထိုခွက်ကြီးမှာအဝ6လက်မခန့်ရှိ၍အမြင့်အားဖြင့်10လက်မခန့်ရှိလေကျွန်ုပ်ကဘာကြီးလဲအိုက်ဆေးဟုမေးလိုက်ရာစားပလင်းနှင့်မောင်ကဒါလေးလုံပဲပြဟုပြန်၍ဖြေလေထိုအခါကျွန်ုပ်ကကြီးလာဟုပြောလိုက်ရာစားပလင်းနှင့်မောင်ကဒါမျိုးတွေခုမလာတော့ဘူးဗျဒါကဂျာမနီလောက် graphite လုံးအကြီးစားဗျအထဲမှာကမီးခံနေတဲ့ကျင်းဒီချောင်းတွေရက်ပြီးထားတာ graphite လုံးတွေလာတော့လာသေးတယ်ဒီလောက်အကြီးစားတွေမဟုတ်တော့ဘူးဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံကြီးဟာဒီအမှုရဲ့တော့ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်သိမ့်ခဲ့ပါဟုပြောလိုက်လေထို့နောက်အဝကျဲသောပလင်းကြီးတစ်ခုအတွင်မှဘောများကိုလည်းနှိုက်ယူကြည့်ရှုလေပြီးလျင်၎င်းကပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့်တဝက်သေးကြပြီဟုပြောလိုက်လေထို့နောက်လက်ညှိုးလုံးအရွယ်ခန့်ရှိဘောများကန်နေသောကျင်းဒီချောင်းတစ်ချောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်အားပေးပြီးလျင်ဒါကိုလည်းယူခဲ့ပါအိုက်ပြီဟုပြောသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအနည်းရှိစက်ကူများဖြင့်ပတ်ကာသိမ့်ဆဲခဲ့ရပြန်၏ထို့နောက်စားပလင်းနှင့်မောင်သည်နရံတွင်ကပ်၍ထောင်ထားသောအညိုရောင်ပလင်းများကိုယူ၍နမ်းကြည့်လေထို့သို့နမ်းကြည့်ရင်ပလင်းတစ်လုံးမှအရေးချို့ကိုအနည်းရှိသွပြားပေါ်သို့လောင်းချလိုက်ရာမှအခိုးများထွက်လာလေစားပလင်းနှင့်မောင်သည်ထိုပလင်းကိုလုံချုံစွာပိတ်ပြီးလျင်အကွာရကြငရဲမိလို့ခေါ်တယ်အစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ဆက်ထားပုံရတယ်ပ
ကန်ခက်ကအခရိနီနဲ့ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီငရဲမီမပေါ်သေးလို့ဗျဒါမျိုးနဲ့စချလိုက်ရင်တက်တက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီပလင်းကိုလည်း IP သိမ်းခဲ့မှဖြစ်မယ်ဟုပြောတဲ့ဖြစ်ကျွန်ုပ်လည်းချင်းနောက်တစ်ခုကိုရှာရလေ၏ပြေးလျင်တက်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းခဲ့သောဂရဖိုက်လုံးဘောချင်းဒီချောင်းပလင်းတို့ကိုချင်းနောက်၌ထည့်ရလေ၏ထို့နောက်စာပလင်းနှင့်မောင်သည်အနည်းရှိစင်ပေါ်သို့မော့ကြည့်လိုက်ရာဖန်အိုးတစ်လုံးကိုတွေ့တဲ့ဖြစ်ထိုဖန်အိုးကိုယူပြီးလျင် IP ဟောဒီဖန်အိုးကလေးပါသိမ်းလိုက်ပါအောင်ဗျာအမှုရဲ့၄ပုံ၃ပုံတော့ပေါ်ပါပြီဟုပြော၍မျက်နှာကိုတခြားတစ်ဖက်သို့လှည့်လိုက်မိလျင်တို့မျက်နှာသည်နေရာတွင်ဝင်းကနေဖြစ်တော်တော်၏ထို့နောက်နယံဘက်သို့ရှောက်သွားလေ၏နယံသို့ရောက်လျင်ဖွေးစေတဲ့များ၌မကြာခဏတွေ့ရတတ်သောစက်ကိုဖောင်းကြွဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောကလေးကစားစရာကြားရုပ်မျက်နှာဖုံးကလေးတစ်ခုကိုဖြုတ်ယူလိုက်လေ၏ထိုအခါဥက္ကူကိုကြီးကအိုင်စကိုနေမောင်ခမည်းမှာကလေးလက်မရှိပဲနဲ့ဗျာဒီကြားရုပ်မျက်နှာဖုံးကဘာလို့ဖို့လဲဟုပြောလိုက်လျင်စာပလင်းနှမောင်ကထိုမျက်နှာဖုံးကိုဥက္ကူကိုကြီး၏မျက်နှာတွင်လာ၍အသာကပ်ပေးခြင်းကလေးမျက်နှာမှာဆွဖို့ဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးကြီးလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာဒီမျက်နှာဖုံးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာဟာဒီအမှုပေါ်ပြီလို့သဘောပေါက်လိုက်ပြီတော့ဟုတ်ပြောလေ၏ဥက္ကိုကြီးကခေါင်းကိုတွင်တွင်ရမ်း၍ကိုနေမောင်ခမည်းကသာအမှုပေါ်ပြီလို့ပြောနေတာကျုပ်မကဘာမှနားမလည်သေးဘူးကလားပိုင်စကုတ်ကိုအားလက်ချိန်ပေးမှဝင်ကြည့်ရတယ်လို့ပဲပြောဘာမှကိုအတိတ်ပဲဖမ်းလို့မရသေးဘူးဟုပြောလိုက်ရကျွန်ုပ်ကလေဟုတ်ပါဗျာဟုထောက်ခံလိုက်ရလေတော့၏ထောင်းနောက်စာပလင်းနှမောင်သည်အလောင်းကိုငုတ်ကြည့်ပြီးနောက်အလောင်း၏လက်ခုံတွင်စေးမင်ဖြစ်ထိုးထားသောကြား73ဟူသောစာကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးအားညွှန်ပြလေ၏ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အစုံကိုသဘောမပေါက်တော့လေခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိရလေ၏စာပလင်းနှမောင်သည်ဖိုးယုံအတွင်းမှထွက်သွားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးလည်းနောက်မှလိုက်လေ၏အပြင်သို့ရောက်လျင်တစ်ဖက်မှဒေါ်အေးကြီးဆိုသောမိမကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံလေ၏နေစမ်းမောင်ဒေါ်အေးကြီးအသက်ခံရတဲ့ဦးသိန်းအောင်ကြီးနဲ့အတော်ရင်းနှီးပါသလားဟုမေးလိုက်ရာဒေါ်အေးကြီးကရင်းနှီးပါတယ်ရှင်ဒီဘရောက်နေတာ3နှစ်ရှိပါပြီသားသမီးတွေကတက်ကြီးပမာရှိတယ်တခါတလေပြန်မှ3-4ရက်လောက်ပဲကြာတယ်အမြဲလိုဒီမှာကြီးပဲနေတာကျမယောက်ျားကဟိုဘက်ကကျိုးဆက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်နေခင်းကိုကြိုးကျစ်တယ်ညကိုဒရဝံဆောင်တယ်ဒီအဘကိုကျမကထမင်းကျွေးပါတယ်မနေ့4နာရီလောက်ဆိုရင်တော့အဘကအိယာကထားပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတယ်အမြဲတမ်းချွတ်ချက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘဖျားရှိခိုးတန်ကြားတာနဲ့ကျမဟာတပူးနဲ့ရင်နွေးချမ်းပို့ရတယ်ဟုပြောလေ၏စားပလင်းနှမောင်သည်စီကရက်တလေးကိုထုတ်၍မင်းညှိရှိုက်ဖွာရင်းဒီလိုရှိရတော်ကြီးကြီးခမရမနက်ကရင်နွေးချမ်းပို့တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာနေတယ်မဟုတ်လားဟုမေးလိုက်ရတော်ကြီးကြီးကဒီလိုပါရှင်ကျမရင်နွေးစတဲတဲ့3နိုင်လောက်အချိန်မိုးတွေရွာနေတော့မယ်ရင်နွေးစုလို့3နိုင်ခွဲတဲ့အချိန်မှာမိုးတိတ်သွားပါပြီကျမတပုတ်ယူပြီးဒီကုန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပါကြီးလဲနေတာကိုတွေ့ပါတယ်လက်ဘေးမှာလည်းသွေးတွေထွက်နေတာတွေ့လို့အလံတကြားអော်ပြီးခြံတွေကိုလိုက်နှိုးရပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရာစာပလင်းနှမောင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်းနေတယ်ခမည်းမှာရေနံမီးခွက်ပါလားဟုစာပလင်းနှမောင်ကမေးလိုက်ရာကျမမှလည်းရေနံစီမီးခွက်ပါပါတယ်ဒီဖိုယုံမှာလည်းအဘကမှန်အိမ်ထွန်းထားလျက်ပါဟုဒေါ်ကြီးကပြန်ရွေ့ဖြေလေနေပေါင်းဒေါ်ကြီးရဲ့ဒီကျောင်းဝင်းကြီးတဲ့မှာခွေးတွေတွေ့နေတယ်ညာကခွေးဟောင်းတယ်မကြဘူးလားဟုစာပလင်းနှမောင်ကမေးလိုက်ရာဟောင်းတော့ဟောင်းလာမစိုးနိုင်ပါဘူးမိုးတန်လေးတန်နဲ့ဆိုတော့ခွေးဟောင်းတယ်မကြရဘူးဟုပြန်ရွေ့ဖြေလေဒေါ်ကြီးအဖြေမှာတဘာဝကျလာတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိလေတခုမေးရအောင်မဲဗျအဖိုးကြီးကအကရိတ်ဘက်မှာအတော်ဟုတ်နေပြီရွှေတွေဘာတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတော့ခမည်းကိုစင်းရတယ်ဆိုပြီးရွှေတို့ရွှေစလေးပါလိမပေးဘူးလားဗျဟုမေးလိုက်ရဒေါ်ကြီးကထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်အောင်မလေးတော့တရွေးသားတောင်မပေးဘူးပါဘူးစုံတော့ကြီးရဲ့ဒီအမှုနဲ့ကျမလည်းဘလို့မှမပတ်သက်ပါဘူးဖျားပေးပေးချမ်းပေးပေးပါဟုထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ညင်းဆိုလေ၏စားပလင်းနှမောင်သည်ပြုံးပြလေ၏စုံတော့ကိုတင်ဝင်းကိုစိန်လာကိုအောင်မြင့်မိလက်ပြန်ဆရာစိန်တို့သည်လူသက်သမားရောင်းချသည့်ရွှေများကိုဝယ်မိသည့်ရွှေဆိုင်များအားဖမ်းဆီးရန်အတွက်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှအရှိုရှိုထွက်သွားကြလေ၏ထို့ကြောင့်ဦးကိုကြီးကကျွန်ုပ်အားအဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးဗျကျုပ်ရဲ့ညီကြောက်တိုးခေါ်သိန်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းမအူပင်ကနေရန်ကုန်ကိုတက်လာပြီးမအူမလင်းနဲ့ရွှေအယောင်းဝယ်လုပ်နေလေရဲ့ဗျအဖမ်းခံရတော့မှာပဲဟုရင်းညူလိုက်လျင်ဦးကိုကြီးသည်တဟားဟားရေလီတော့၏စာပလင်းနှမောင်လာရောက်ချီရှူနေသောပရိသတ်ကိုလှမ်း၍အကဲခတ်လိုက်လေ၏ထိုပရိသတ်တွင်ခေါင်းတကောင်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ၍အသားမှာတပိတ်ရောင်ကဲ့သို့နတ်လာသောကလားတစ်ယောက်ကိုတွား၍တွေ့လေ၏စာပလင်းနှမောင်သည်မလန့်မကန့်မှပလိတအူအားထိုခေါင်းပြူကလားအားခေါ်ပေးရန်ပြောလေ၏ပလိကလေးသည်ပြေးသွားပြီးကလားအားခေါ်ပေးလိုက်လေ၏ထိုခေါင်းပြူကလားသည်စာပလင်းနှမောင်အနီးသို့ရောက်လျင်ဆရာကျွန်တော်ကအများကြီးလူလာပြီးကြည့်တာပါဒီအမှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဆရာရဲ့ဟုပြောလျင်စာပလင်းနှမောင်ကကောင်းပြီမင်းကိုငါကအမှုထဲမှာပါတယ်လို့မပြောပါဘူးအပြင်လောကကိုဘယ်တော့ကရောက်လာတာလဲဟုမေးလေ၏ထိုအခါခေါင်းပြူကပြီးခဲ့တဲ့၄လကမှရောက်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟုပြောလေ၏အေးတခုပြောမယ်မင်းအခုဘသူနဲ့နေလဲမင်းအမေကြီးညာနေကြီးနဲ့ပဲနေတာလားဟုမေးလိုက်လေ၏ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဖွားကြီးကမကြက်မှာတော့ဘူးဆရာရဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေမိတ်ဆက်သိမ်းလိုက်ပါပြီကပူးကွေနာမှာပင်မင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဖြူဖွေးစင်ကျဲပင်မင်းဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တက်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့ပင်မင်းဆရာရဲ့ဟုပြောလေဒါနဲ့နေပေါင်းကွာနှစ်ပေါက်ကိုမင်းသိတယ်မဟုတ်လားအရင်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဝက်ဖြူရီတို့ရေရားတို့နားမှာကားလမ်းတစ်ပြလုပ်တဲ့ကောင်လေးဟုပြောလိုက်ရင်ခေါင်းဖြူကလာကသိပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာမေးတာတိုက်ကားကိုမေးနေတာပါကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုစပိန်နဲ့ထွက်လာတော့ကဈေးနှံမှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်ဟုပြောလျင်စားပလင်းနဲ့မောင်ကစီဂရက်တစ်လိပ်ကိုမင်းညှိရှိုက်ဖွာရင်အေးဟုတ်ပြီနှစ်ပေါက်ဟာတိုက်ကားပေါ်ကွာအညာဘက်ကကားလမ်းတွေမှာမီးဟုံဟုံတောက်ခဲ့တာဒီကောင်တွေပဲအရင်တလောကလှဲကူးသွားတဲ့ရှမ်းတဲကြီးဘက်မှာတပွဲနှစ်ပွဲလှုပ်သွားသေးတယ်ဒါနဲ့နေပေါ့မင်းမနက်ကနှစ်ပေါက်ကိုတွေ့ခဲ့တာသူတယောက်တည်းပဲလားအဖော်ပါသေးလားဟုစားပလင်းနဲ့မောင်ကမေးလိုက်လေရင်ခေါင်းဖြူကဆရာဘယ်လိုထင်လဲဟုတ်မေးလိုက်လေအဖော်ပါတယ်လို့ထင်တယ်ကွာပြီးတော့အဖော်ကယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်စားပလင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်လေဖြူဖွေးကရေလီမှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်ကားနဲ့တွေ့လိုက်တာပါသူကရှေ့ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကနောက်ကဟုပြန်ရွေ့ပြောလေထိုအခါစားပလင်းနဲ့မောင်ကသင်္ကန်းကျွန်းကမှ IB နဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ရန်စီစဉ်ရလေတော့ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်က IB ရဲ့လူသက်တရက်ခံကသင်္ကန်းကျွန်းခတ်တင်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းတွင်ကနေရာရွှေ့သွားတယ်သင်္ကန်းကျွန်းဘက်ကလမ်းပေါက်တွေကိုပိတ်ထားရင်တော့ဒီနေ့ညတကောင်မကြော်ခင်မိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြောလျင်ကျွန်တော်နဲ့ဦးကိုကြီးသည်သင်္ကန်းကျွန်းကမှတာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အရာရှိနှင့်တွေ့ဆုံ၍ထွက်ပေါက်များမှာမော်တော်ကားစပိန်များစိုက်ကားများဖြင့်လူတစ်ယောက်အားပိတ်ဆို့ထားရလွတ်ထွက်မသွားစေရန်နားနှစ်ဖက်နှစ်ပေါက်ပါသောလူတစ်ယောက်အားပိတ်ဆို့ထားရလေတော့၏အသက်ခံရသောဦးသိန်းအောင်ဆိုသူ၏အလောင်းကြီးကိုမူစေယုံသို့ပို့လိုက်ရလေတော့သည်ကျွန်တော်တို့လူစုသည်အင်းစိန် CID ရုံးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်၏အင်းစိန် CID ရုံးရှိအခန်းကြီးတစ်ခုထဲတွင်မူရွှေအယောင်သမားများကိုစုံတော့ကိုအောင်မြင့်တို့လူစုသည်အကြအနာစစ်မေးနေကြပြီးဖြစ်၏ခေါ်ယူထားသောရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုလည်းပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းများကိုရှာဖွေကာ၎င်းတို့၏လူစုများကိုအစားအသောက်များပို့ခြင်းအဝတ်အစားများပို့ခြင်းပြုလုပ်ကြသဖြင့် CID ရုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူစီကားလျက်ရှိလေတော့၏စေဘော်လေးကိုပင်အနိုင်နိုင်ခဲရရှာသောပြတ်တာမောင်ညိုသည်ပင်လည်းစီကရက်လက်ကြားကမချဘဲရှိလေတော့၏ထိုအချင်းရာကိုကြည့်၍လဝဥကိုကြီးကကျွန်ုပ်အားအိုင်စစ်ကွန်သည်ကျုပ်တို့ CID လဲလူစီကားနေပါလားဗျဟုလှမ်း၍ပြောလေ၏ဒီလိုဥကိုကြီးရဲ့ဒီမာတင်စီတာမဟုတ်ဘူးဗျထောင်မှလဲသွားပြီးစီနေပြီအခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့တဝက်ဟာထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်ဆိုတဲ့ accurate ဆရာတယောက်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးမြန်မာပြည်ရွှေအယောင်းဝယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးသွားအောင်လုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေဒီလူတွေကိုသွားပြီးပြောလို့လည်းမရဘူးလေဒီလူတွေကတော့ထစ်ခနဲ့ဆိုဖမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဟုကျွန်ုပ်ကပြန်၍ပြောလိုက်လျင်လဝဥကိုကြီးကဟဟပပတ်ရေလီနေစမ်းမှာကိုအောင်တဲ့ခမည်းနဲ့ကျုပ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာကြားပါပြီတခါမှတည်းလောက်မငြင်းဘူးပါဘူးဟုတ်ကျွန်ုပ်ကပြောလျင်ကျုပ်ပြောပါမကောလားဒေါကနေမအူမလင်နဲ့တက်လာတဲ့ကျုပ်ရဲ့ညီဝမ်းခွဲရွှေသမားကြောက်တိုးဆိုတဲ့ကောင်ဒီကိစ္စမှာအဖမ်းခံသွားရရှာတယ်အဲ့ဒါကိုမေးဖို့ဆိုပြီးဒေါကကျုပ်တို့အမျိုးတွေကျုပ်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်နေပြီနဲတဲ့ပြိတ္တမဟုတ်ဘူးပြောကျုပ်ရဲ့မိမကလည်းအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကိုကျွေးဖို့ချက်ပြုတ်လိုက်ရတာမိဖို့တွေကမထွက်ရဘူးပြီးတော့ကျုပ်တို့လက်ကစားဆိုတာကငွေပုံငွေရှက်မရှိဘူးလေဗျာရွှေစဲကြိုးလေးတော့ပြုတ်သွားပြီလို့ကျုပ်ကိုပြောရှာတယ်ဒီအမှုမှာမစီမဆိုင်ကျုပ်မိမလည်းလက်ဘင်းကဆွဲကြိုးပါသွားပြီပြောနောက်ထပ်လေကျုပ်အိမ်ကိုဒေါကအမျိုးတွေလာကြအောင်မယ်ဆိုပဲဒါဆိုရင်တော့တင်းတင်းရဲ့နှက်ကတ်တွေလက်စွပ်တွေပါအနိစ္စသဘောနဲ့ကိစ္စချောတော့မင်းဒီရခန့်အမြန်ပြီးမှပြောဒီဘေးစုပ်ကြီးကိုကဲနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စားပလင်းနဲ့မောင်ပဲရှိတော့တယ်ဗျဟုပြောလိုက်လျင်ဥကိုကြီးသည်သူဤအတန်နှက်ကြီးဖြစ်တဟာဟာရေလေတော့ဤကျွန်ုပ်တို့လည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာမှာ CID တို့ပြန်လာကြပြီဆိုတော့လေကျွန်ုပ်နဲ့ဥကိုကြီးတာလျင်ရုံးတို့ပြန်ရောက်ခဲ့ကြ၏ကိုနေမမမို့ရုံးထီအောင်လိုက်မလာဘဲလမ်းတွင်ဆင်း၍နေခဲ့ပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့ဥကိုကြီးသည်စားပလင်းနဲ့မောင်ကိုမျှော်ရပြန်၏နေ့လေတစ်ချက်ထိုးလောက်တွင်ကျွန်ုပ်ရောဥကိုကြီးကပါရုံးကြီးဘက်သို့ကာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့သွားပြန်ရာလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်မှာယူ၍တောက်ကြလေထို့သောတောက်နေစဉ်မှာပင်စားပလင်းနဲ့မောင်ရောက်လာသဖြင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုထပ်၍မှားရလေလက်ဖက်ရည်ခွက်ရောက်၍ကိုနေမောင်လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုကင်လိုက်စင်နိုင်ပင်ဥကိုကြီးကလုံဆန်းပါအောင်ဗျာအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီအမှုမပေါ်ရင်ကျုပ်မိတ်ဆွေကြီးကိုအောင်သိန်းနဲ့ဇနီးတင်တင်တို့လင်မယားချင်းကိုသွားဖို့တောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရစားပလင်းနဲ့မောင်ကပြောလေဒီလိုဥကိုကြီးအကရိတ်ဆရာကြီးဦးသိန်းအောင်အသက်ခံရတာကိုပထမဆုံးသိတဲ့လူကမအေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီမအေးကြီးစီမှာဦးသိန်းအောင်ထမင်းလာကပေးစားတာလေဗျာပြီးတော့မအေးကြီးပြပြချက်အရာအကရိတ်ဆရာကြီးဦးသိန်းအောင်ဟာအပြင်ထွက်လိမ့်မရှိဘူးတခါတလေတိုက်ကြီးကသူ့မိသားစုစီပြန်လာဆိုပဲဒီအသက်ရွယ်အဖိုးကြီးတယောက်တစ်ပင်ဝါပင်တွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ရွာကြီးတွေကချမ်းပြက်ကြီးတဲ့မှာအကရိတ်ထိုးနေတာပဲဗျာအသက်ကိုအသက်ခံလိုက်ရအောင်ဘလို့ရန်ညိုးရန်စဘလို့မလုံးနဲ့တတ်မှာတော့ဟုစကားဆလိုက်လေရင်ကျွန်ုပ်ကရွှေလေရွှေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေရွှေကိုမတ်တဲ့လောဘသားကလာပြီးလောက်တာပေါ့ဟုပြောလိုက်မိလေ
ထိုအခါစားပလင်းနှင့်မောင်ကဒီလို IB ရဲ့ accurate နည်းနဲ့ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာက accurate အခေါ်ရတိရိတ်ခါထောက်လို့ခေါ်တယ်ဗျမြများစားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး accurate အခေါ်စားလန်းတို့ဆက်လန်းတို့သုံးချောင်းထောက်နည်းတွေနဲ့ရွှေဖြစ်တာဆိုတာတော့တွေ့ဖို့ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တာကနဲပါချမ်းသာအောင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအခုကိစ္စကရွှေတွေရှိနေလို့တက်ပြီးတောင်ယူသွားတယ်ဆိုကြတဲ့က accurate ရွှေမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်ရွှေဖြစ်ရမယ်ဥပမာဓမြတွေဟာသူတို့တိုက်လို့ခိုက်လို့ရလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုပုံဖြတ်ဖို့လိုလာတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက် accurate သမားဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ဒီလိုပုံဖြတ်ပေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုကတိုင်ခံပြီးပုံဖြတ်ပေးမယ်ပုံပြတ်သွားတော့မှဝေစုခွဲတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုအခုအသက်ခံရတဲ့ဦးသိန်းအောင်ကတာဝန်ယူတယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပြောလေ၏ထိုအခါဦးကိုကြီးကတိုက်ရပါပစ္စည်းတွေကိုကြိုပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဝင်ရွေ့မေးလေ၏အဲ့ဒီလိုကြိုယုံကြိုလို့မရဘူးဗျတန့်ပြရသေးတယ်နဂတ်တို့လက်စွပ်တို့ဆွဲကြိုးတို့ဆိုပါတော့ဗျာကြောက်တွေပါရင်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီးကက်ကြီးနဲ့ညှက်ပြီး grab ဖုန်းလုံးနဲ့ကြိုးရတယ်ပြီးတော့ရေးထဲလောင်းချရတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေတွေဟာအစိတ်အမောမောတွေဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဥစိတ်ချတယ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဥစိတ်ပြီးသားရွှေကိုမှဘောနှစ်ဆကတ်ရတယ်ဗျရွှေတပိတ်သားကိုဘောနှစ်ပိတ်သားပြီးတော့မှအကွာကြီးချဆိုတဲ့ငရဲမီနဲ့လောင်းပြီးအောက်ကမီးတက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေတွေထဲမှာရောထားတဲ့အခြားတရဝါတွေဟာအခိုးဖြစ်ပြီးထွက်သွားတော့တာပဲဘောကတော့ကျန်တယ်ဗျသူကြံဖို့လေလက်တလုံးလောက်ရှိတဲ့ဂျင်းနီချောင်းတစ်ချောင်းထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လာပြီးကတ်တော်တာပဲအဲ့ဒီဂျင်းနီချောင်းကိုထုတ်ပြီးဘောခွာရတယ်ရွှေကတော့အခြားတတ်တူတွေမရှိတော့ပဲရွှေကြီးတက်အမုံဖြစ်ပြီးကျန်တော့တာပေါ့အယောင်ကတော့ရွှေရောင်မဟုတ်ဘူးချော့ကလက်ရောင်ဗျဒါပေမဲ့မီးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ဝန်းသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီရွှေကိုမှရွှေချောင်းလောက်တာပဲဟုဇာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေရင်ဦးကိုကြီးကအဲ့ဒီရွှေကတော့ရာဂိုင်နှုန်း100ရွှေအစ်စ်ပေါ်တော့ဟုမေးလိုက်လေဒါပေမဲ့ရွှေချောင်းကိုသိတဲ့လူကရာဂိုင်နှုန်း100လို့မပြောရှာဘူးဘလောက်ပဲတန့်စင်အောင်လုပ်အခြားတတ်တူနည်းနည်းပါနေနိုင်သေးတယ်ဥပမာ100ပုံတစ်ပုံကြံသေးတယ်လို့ယူဆလို့သူ့ရွှေကိုသူခေါ်တာကတော့69.99ရွှေလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါကိုအစွဲပြုပြီးရွှေချောင်းမှာကို3လုံးတို့ကို4လုံးတို့တစိမ့်ရိုက်ကြတာပေါ့အကျန်းပြင်းပြောတာနော်အသေးစိတ်သိချင်တော့ရွှေချွတ်စားနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှိပါတယ်တွားကြည့်ပြီးတော့ဟိုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေကျွန်တော်နေဦးကိုကြီးသည်စာပလင်းနှင်းမောင်ရှင်းပြသည်ကိုလုံးစွာသဘောကျလေထိုအခါစာပလင်းနှင်းမောင်ကစီဂရက်ကိုရှိုက်ဖွာရင်းဦးသိန်းအောင်ရဲ့ဖိုးယုံတဲကိုရောက်တော့ရွှေကြိုတဲ့ graphite လုံးရဲ့ဘော်တွေရဲ့ငရဲမီဆက်စိမ်ဖို့ဖန်အိုးကြီးတွေအကွာရေးချငရဲမီရဲ့တွေ့ရကတဲ့ကဒီလူကြီးဟာ accurate ထိုးနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလောက်ပါတယ်ဗျာဘတ်တို့အတွက်ဘလောက်တောင်ချွတ်ပေးနေရတာလဲလို့စဉ်းစားစရာပဲရှိတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေရတော့မှကလေးကစားစရာကြားရုံမျက်နှာဖုံးကလေးကိုသွားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာဖုံးကလေးကိုဆွပြီးဘယ်မှာသွားကစားမှလဲဗျအဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ဓမြတိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကိုမမမိအောင်တက်မှပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်လေတေးသွားတဲ့ကိုသိန်းအောင်ကြီးဟာဒီမျက်နှာဖုံးကိုအလွယ်တကူထားမှာမဟုတ်ဘူးလူသက်သမားဟာဒီအထက်ကိုဝင်တဲ့အခါလိုရမယ်ရတက်လာတာဒီရောက်တော့ဦးသိန်းအောင်နဲ့စကားပြောတော့နိုင်ရမှာချိတ်လေဟန်တူတယ်ဟုပြောလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုနေမောင်စဉ်းစားပုံကလေနေရာကြတယ်ဗျာဟုပြောရလေတော့ဤထိုအခါစားပလင်းနှင်းမောင်ကပဲဦးသိန်းအောင်ကြီးဟာချွတ်ပြီးသားရွှေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်မအပ်ပဲထင်ချန်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုထင်ချန်ပြီးသူ့အတွက်ဝတ်ထားဖို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုသမင်းလာကနေကျွေးတဲ့မအေးကြီးကိုစီးအောင်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြောပြန်လေဤထိုအခါဦးကိုကြီးကစီးအောင်ဖို့လေလွယ်ပြီပေါ့ဗျာရွှေတွေရှိနေပြီပဲဟုဝင်းရွေ့ထောက်လိုက်လေဒီလိုဦးကိုကြီးရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုအသုံးချဖို့စီးအောင်မယ်ဆိုရင်ရွှေတွေငွေတွေနဲ့စီးအောင်တာထက်ကာမဂုဏ်နဲ့စီးအောင်တာဟာအဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲပြီးတော့မအေးကြီးရဲ့ယောက်ျားဟာနေ့လယ်မှာအလုပ်လုပ်ညလေဆက်ပြီးဒလဝမ်ဆောင်တော့အခွင့်အရေးသားနေတယ်ဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေဦးကိုကြီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိမစီမှာအဖိုးကြီးအပ်ခဲ့တဲ့ရွှေတွေရှိနေမှာတွားပြီးတော့ရှာမှတော့မယ်သွားဆိုအခုပဲသွားမှဖြစ်မယ်ဟုပြောလိုက်လေစာပလင်းနှင်းမောင်ကအဲ့ဒါကိုတွေးမိလို့ဦးကိုကြီးတို့နဲ့အတူ CID ကိုလိုက်မလာပဲကျွန်တော်ဆင်းခဲ့တာမအေးကြီးကိုလည်းဖမ်းလိုက်ပါပြီသူရဲ့တဲဝင်ရှာပြီးအိုးနဲ့မြုပ်ထားတဲ့ရွှေနှစ်ပိတ်သားကိုလည်းသိမ်းလိုက်ပါပြီတန်ငန်းချွန်းကတ်မှာအပ်ထားတယ်ဟုပြောလိုက်လေကျွန်တော်ကကိုနေမောင်ကတွတ်တယ်ဗျာခမ ्या ကိုတော့တူလို့မရပါဘူးတွေ့ရင်ငါတုပဲဖြစ်မယ်ကျုပ်တို့ကတော့လက်မြောက်ပြီးသားပဲပြော CID မှာခမ ्या လို့စားပလင်းနှင်းမောင်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာရင်တော့အစ်စ်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးစားပလင်းနှင်းမောင်အတူပဲဖြစ်ရမယ်ဟီဟီဟုပြောလိုက်ရဦးကိုကြီးကမဟုတ်တာပြောရမယ်ကိုအောင်သိရင်ကိုနေမောင်ကစားပလင်းနှင်းမောင်အတူမပေါ်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့အကွက်တွေရှိတယ်ဗျဟုပြောဆိုကတဟဟရေမောလီထိုအခါစားပလင်းနှင်းမောင်ကဒီလိုဗျကားလန်းတမျှခိုင်းတခိုင်းဟာအတော်ကလေးအသက်ရှည်ခဲ့တယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာအညာဘက်မှာတော်တော်ကေးခဲ့တယ်လေကူရန်ကုန်ကားလန်းမှာလည်းတပွဲနှစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပြည်မာလေးဖြစ်ဘူးတယ်ဓမြတိုက်တဲ့အခါကြားမျက်နှာဖုံးတွေဆွပြီးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းရဘူးတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေကို CID အထိတက်မလာတော့ကျုပ်အနေနဲ့မျက်ခြေပြက်ခဲ့တယ်သူတို့အဖွဲ့ဝင်2ယောက်လောက်ကိုတော့ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူတို့လောကမှာသူတို့ကိုတိုက်ကားတွေလို့ခေါ်ကြတယ်
လူဟောင်းကြီးတွေကတော့ညံ့မြက်ကလေးကြလို့စံမတော့ပဲကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ပြီးစမ်းမြုပ်သွားကြတယ်ဗျအခုဟာတွေကနောက်ပိုင်းမှာလက်ကျန်တွေကထပ်မွေးထားတယ်တိုက်ကားကတော့တိုက်ကားတွေပဲဒါပေမဲ့ပေါက်စတွေများတယ်တခုထူးကြတာကသူတို့အဖွဲ့ဟာတစ်ခါမှ73ယောက်မကျော်ဘူး73ယောက်ထဲကတစ်ယောက်လုံးမှတစ်ယောက်ထပ်ပြီးတိုးတာမနက်ကကြိုပြောတဲ့ပင်မင်းဆိုင်ထောင်စားနေတဲ့ခေါင်းဖြူမူတူးကလည်းတစ်ခါကြားပေါက်တစ်ကောင်ပဲသူစီကတဲ့အစနာအရာဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာလူဟောင်းဆိုလို့2ယောက်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီ2ယောက်မှလည်းဂိုင်းစတာကအသက်ခံရတဲ့ဦးသိန်းအောင်ကြီးသူကတိုက်ကား73လီဒါပေမဲ့ဒီဂိုင်းမှာမာစတာဘရင်းကတိုက်ကားငိမ့်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကလူဟောင်းပဲဒါပေမဲ့ဦးသိန်းအောင်ကြီးကိုမတော်လှန်ရဲဘူးတွတ်ကိုတေချာမှလှုပ်လိုက်တာဟုပြောလိုက်လျင်ဦးကိုကြီးကလဝန်းနှစ်ဖက်ကိုပို့၍အတော့ကိုနေရာကျတာဗျအဲ့ဒီတိုက်ကားငိမ့်မောင်အကြောင်းပြောပြဆမ်းမအောင်ဟုပြောလိုက်လေဒီလိုဗျဦးသိန်းအောင်ကြီးကရွှေချွတ်ဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ကဒီနေရာကိုအခွင့်မရှိပဲဘယ်တိုက်ကားမှလာခွင့်မရှိဘူးဗျမအေးကြီးရဲ့ညီမမအေးစီဆိုတဲ့တခုလက်မတယောက်ရှိတယ်သူကိုဝင်ကတ်တာပေါ့ဗျမအေးစီကမအေးကြီးစီကိုလာတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေကိုသိန်းအောင်ကြီးအခြေအနေကိုငိမ့်မောင်စီပြန်ပို့တော့တာပေါ့တတွင်းတွေအပြည့်စုံရပြီဆိုမှဦးသိန်းအောင်ကြီးကိုရှော့ပစ်ဖို့အတွက်ကြံတဲ့တိုက်ကားတွေကိုမင်းညကတန်ခမ်းကျော်မှာစုလိုက်တယ်ရှော့တဲ့တာဝန်ကိုသူပဲတာဝန်ယူလိုက်တယ်ညာဦးကလေးကမအေးစီမအေးကြီးတဲကိုရောက်နေပြီမိုးတွေရွာတဲ့အခါမှာငိမ့်မောင်ကခြံထဲရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုမအေးစီကထွက်ပြီးကြိုတယ်ဗျဒါကြောင့်ခွေးဟောင်တန်မကြားရတာခြံထဲကခွေးနဲ့မအေးစီကရင်းနေတယ်လေမိုးတွေကလည်းရွာနေတာဆိုတော့နည်းနည်းပပဟောင်ရင်လည်းမကြားရတော့ဘူးပေါ့ဗျာငိမ့်မောင်ဖိုးယုံထဲရောက်မှမအေးစီကမအေးကြီးတဲကိုသွားတာဒီဘက်ကစကားပြောတဲ့တဲတဲကိုမကြားရအောင်မအေးစီကမအေးကြီးနဲ့စကားပြောနေတာမနက်4နာရီထိုးလို့မအေးကြီးကအဖိုးကြီးကိုရင်နှွေးတက်ဖို့သွားပို့တော့မှမအေးစီကိုတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့သူ့အမမအေးကြီးကိုယ်တိုင်ပြန်ခိုင်းလိုက်တာမအေးစီပြန်သွားမှသူကချမ်းဆောက်တွေကိုနှိုးတာဗျဒါပေမဲ့သူညမမအေးစီနဲ့ငိမ့်မောင်ပတ်သက်နေတာကိုတော့မအေးကြီးကိုယ်တိုင်ကမသိချပါဘူးငိမ့်မောင်ဟာဦးသိန်းအောင်စီကရတဲ့ရွှေချောင်းအနှဲငယ်ကိုပဲကျန်တဲ့လူတွေကိုဝေစုပေးလွတ်လိုက်ပြီးသူကတော့မအေးစီကိုအပါခေါ်သွားမှာဆိုတော့ကြံခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မအေးစီလဲနေတဲ့နေရာကရွှေ့ရမှာပေါ့မနက်ကစိုက်ကားနဲ့ရွှေ့ကြတာလေအဲ့ဒါကိုမနက်ကပင်မင်းသမားခေါင်းဖြူကတွေးခဲ့တာလေဟုရှေလျားစွာရှင်းပြလိုက်လေဒါနဲ့နေပေါင်းအိုင်စီရဲ့ငိမ့်မောင်နဲ့တင်ကန်းကျွန်းထဲကမထွက်သေးဘူးအပေါက်တွေလည်းပိတ်ထားပြီးတင်ကန်းကျွန်းကရှာနေတာလည်းမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ဖမ်းမိဖို့လွယ်ပါမလားဗျာဟုကျွန်တော်ကစိုးရင်တကြီးမေးလိုက်ရကျွန်တော်အိမ်မှာချိန်ထားတဲ့လက်ထိပ်ကအသက်ဝင်ပြီးလှုပ်နေပြီငိမ့်မောင်လက်ကိုခတ်ဖို့အစင်းသင့်ဖြစ်နေပြီဘာမှမပူနိုင်အိုင်ပြီဒီနေ့ညတင်ကန်းကျွန်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့တင်ကန်းကျွန်းကပုံကိုယ်တွေကအဲစင်းစစ်ကြမှာပါဟုအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြန်၍ပြောလိုက်လေထိုအခါဦးကိုကြီးကမပူပါနဲ့ကိုအောင်သိရင်ငိမ့်မောင်တိတ်ရှောင်လို့မရပါဘူးဟုဆိုကတဟာဟာနဲ့ရင်မောလိုက်လေလူဖမ်းပွဲည9 နာရီလောက်တွင်ကျွန်ုပ် IP အောင်သိန်းဦးကိုကြီးနှင့်စားပလင်းနှင့်မောင်တို့သည်တင်ကန်းကျွန်းလမ်းဆောင်ရှိ A1 ဆိုသောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်တင်ကန်းကျွန်းကမှတာဝန်အရှိဆုံးပလိတ်အရာရှိဦးသန်းမောင်နှင့်စုရပြုလုပ်ကတရားခံရှာဖွေရေးတရင်ကိုစုဆောင်းနေလေဦးသန်းမောင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့လျင်တွေ့ချင်းခေါင်းခါပြလေထိုအချိန်မှာပင်တရင်ပို့သောပလိတ်ကလေးများမှာစပိန်များဖြင့်အရှို့ရှို့ရောက်လာကြ၏တရားခံကိုမတွေ့သေးကြောင်းပြောကြလေကျွန်ုပ်သည်စားပလင်းနှင့်မောင်၏မျက်နှာလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လေထိုအခါစားပလင်းနှင့်မောင်က secret လေးကိုဘိုးအတွဲမှနှိုက်ယူ၍နှကန်းဖျားတွင်တေးလိုက်ပြီးလျင်မီးတိုး၍ရှိုက်ပွားလိုက်လေပြီးလျင်ကဲအိုင်ပြီးသွားကြရအောင်ဟုဆိုကကားပေါ်သို့တက်လေကျွန်ုပ်ကဘယ်ကိုသွားမှလဲကိုနေမောင်ဟုမေးလိုက်ရာသူကခါတွင်ချိထားသောလက်ထိပ်ကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ပြရင်းငိမ့်မောင်ကိုလက်ထိပ်သွားခတ်မိလေဗျာလာပါဟုဆိုကရှေ့မှထွက်သွားလေပြေးလျင်ကားပေါ်သို့တက်လေကျွန်ုပ်နှင့်ဦးကိုကြီးလည်းကားပေါ်သို့တက်လေကားပေါ်သို့ရောက်လျင်ဦးကိုကြီးကဘယ်ကိုမောင်းရမှာလဲဟုမေးလိုက်ရာစားပလင်းနှင့်မောင်ကတင်ကန်းကျွန်းကတ်ကိုမောင်းပါဟုဆိုသည်ဖြင့်ဦးကိုကြီးလည်းမော်တော်ကားကိုတင်ကန်းကျွန်းကတ်သို့မောင်းနေခဲ့လေရောက်လျင်စားပလင်းနှင့်မောင်သည်ကစရေးကြီးအားဒီနေ့ဖမ်းတဲ့အချုပ်သားရှိလားမသိဘူးဟုမေးလေထိုအခါကစရေးကြီးကအရက်မိုးပြီးခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှိမှတောင်းကျမ်းနေတဲ့အမိုးသမား2ယောက်တော့ဖမ်းပြီးချုပ်ထားတဲ့ဆရာဟုပြောလိုက်လျင်စားပလင်းနှင့်မောင်ကအချုပ်ခန်းတော်ကိုဖွင့်ခိုင်းပြီးနောက်အချုပ်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်သွားလေအချုပ်ခန်းအတွင်း၌ကအချုပ်သား6ယောက်ခန့်ရှိလေစားပလင်းနှင့်မောင်သည်ထို6ယောက်အနက်မှတယောက်ဤလက်ထိပ်ကိုဖမ်းကင်လိုက်ပြီးလျင်ဆွဲထုတ်လိုက်ကလက်ထိပ်ခတ်လိုက်လေထို့နောက်နရွက်ကိုဆွဲ၍နားကနှစ်ပေါက်ကိုပိတ်ပြီးချုပ်ထားတာကြာပြီလားငိမ့်မောင်ဟုမေးလိုက်ရာထိုသူကအဲ့ဒါခမရနဲ့ဘာဆိုင်လဲဟုခတ်မမပြန်၍ပြောလေအဲ့ဒီလိုဆိုငါနဲ့ဆိုင်တာမင်းကိုငါပြောမယ်မင်းညာကတက်ခဲ့တဲ့လူသက်မှုကတော့မျက်မြင်သက်သေမရှိဘူးကွာရှင်းနေကောင်းရင်လွတ်သွားနိုင်တယ်ဝက်ဖြူရည်နားမှာကားကိုတမြတိုက်ရင်ဒရိုင်ဘာကိုတက်ခဲ့တဲ့အမှုကတော့မပိတ်ရသေးဘူးကိုလူမင်းရဲ့လက်ကုံမှာထိုးထားတဲ့နံပါတ်7ကိုစပယ်ယာရဲ့မိမကြီးတယောက်ရေကကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါတော့မင်းလက်ဘေးကိုကျိုးခွေးဆွရမယ်ကိစ္စပဲအဲ့ဒါငါနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါရောမင်းဘာပြောဦးမလဲဟုပြောလိုက်လျင်အိမ်မောင်သည်တစုံတရာမပြောနိုင်တော့ပဲ
ခေါင်းငိုက်စိုက်ကြသွားလေထိုအခါဥက္ကုကိုကြီးကငိမ့်မောင်၏ဇပုတ်ကိုဖြောင်းကနေရိုက်ချလိုက်ပြီးလျင်အပြောဆိုလေးတွေစင်ကြင်မှမောင်ချင်းမောင်ကျန်တာတွေကတော့စားပလင်းနဲ့မောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးအကိုကြီးနဲ့ပဲဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာနာမည်လည်းမှတ်ထားဥက္ကုကိုကြီးတဲ့ရထားတဲ့ဘွဲလည်းရှိသေးတယ်လဝါကိုကြီးတဲ့ဟူဆိုကနောက်တစ်ချက်ကြောကုန်းကိုပြောင်းကနေရိုက်လိုက်လေထို့နောက်ကြောမှနေ၍စောင်းတွန်းကအချုပ်ခန့်အပြင်သို့ထုတ်လိုက်လေထိုအခါကျွန်ုပ်ကစားပလင်းနဲ့မောင်အနီးသို့ကဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုနေမောင်ကြီးဒီလောက်ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိမှာမိုးယူရမ်းကားနေရတယ်လို့ဗျာဟုမေးလိုက်ရစားပလင်းနဲ့မောင်ကတမင်တကာလောက်တာအန်ဘီရဲ့ပြေးပေါက်ပိတ်နေလို့အချုပ်ခန်းနဲ့ဝင်ကတ်တာနှိတ်တွေကဂတ်တွေကထွက်ပြီးပြင်းကိုရှာတယ်သူကဂတ်တဲရဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာရှိနေတယ်မိုးကြီးရမ်းတဲ့အမှုကမနဲ့ဆိုလွတ်ရမှာလေဗျာဒါဟာအတော့ကိုပါနေတဲ့လူတွေပဲလောက်တာဒီတစ်ချက်လျှော်သွားတာနဲ့ဒီကောင်လွတ်သွားပြီအန်ဘီရဲ့နောက်ထပ်မရိုက်ပါနဲ့တော့ကျိုးစင်မောင်မရောက်ပဲခမရလက်ချက်နဲ့တွေ့ရမီတည်သွားပါဦးမေဟုဆိုကဥက္ကိုကြီးလက်သို့လက်ထိတ်ကိုအပ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်တွင်ကဥက္ကိုကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွှေကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်သောလူသက်တရခန့်ငိမ့်မောင်အား CID သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြလေတော့၏ CID သို့ရောက်သောအခါဥက္ကိုကြီးမေးသည်များကိုငိမ့်မောင်သည်ကွယ်ဝှက်ခြင်းမရှိဘဲဖြေဆိုသည်ဖြစ်ရာမအေးစီသည်ကြံရပါစီရင်တွင်ပါဝင်နေသောကြောင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ရလေတော့၏ထိုအမှုတွဲကြီး၌ကျွန်ုပ်သည်အသေးစိတ်ရေးမှတ်၍ဖိုင်တွဲကနောက်တစ်ချိန်တွင်စာတစောင်ပေးတစ်ဖွဲ့ရေးဖြစ်ပါကအထောက်အထားအကိုကရရန်အတွက်ဖိုင်တွဲပေါ်တွင်စားပလင်းနှင့်မောင်နှင့်ရွှေအောင်ပွဲဟူ၍ရေးမှတ်လိုက်တော်လေသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာစားပလင်းနှင့်မောင်နှင့်ဝိတဝအမှုဆန်းကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနှင့်မောင်တို့သည်လွန်စွာနာမည်ကြီးလျက်ရှိသောစနေမောင်ဆိုသည့်နက္ခတ်ပညာရှင်တဦးထံသို့တွားရောက်ခဲ့လေပင်ကိုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့၎င်းပညာရဲ့အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါတော်ရတွင်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနှင့်မောင်ကိုယ်တိုင်ကထိုပညာကိုတကြွယုံများမကတခါတရံ၌ထိုပညာ၏အစွမ်းကိုပင်အသုံးချခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်မှုပါသည်ဗရုံသုံးကောင်မှုလိုက်စဉ်ကပဲခူးရွှေမို့တော်ဖျား၌တရားခံများဖမ်းဆီးပြခဲ့ဘူးသည်ကျွန်ုပ်ကကိုနေမောင်အားအိုက်စေအခုဘယ်ကိုသွားမလို့လဲဟုမေးလိုက်ရာကိုနေမောင်ကစနေမောင်စီကိုလေဗျာဟုဖြေလေ၏ဒီလူကပါလဲဗျကျုပ်မှသာပေးနိုင်တဲ့ပါဝါရှိစနေမောင်ကိုဒေါက်တာဘွဲ့ပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့ဗျဒီလူဟာတကယ်ပရော်ဖက်ဆာကြီးဗျသူလစ်လာလိုက်စားတဲ့ပညာရက်တွေမှာတော့တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်မြောက်ထားတဲ့လူပဲဗျသူကဘာတွေများလစ်လာစီးပူးထားလို့လဲဗျနာမည်ကတော့ကြီးပါဗျနက်ကတက်ပေတဲ့မှာလည်းတော်တယ်ဗျစိတ်ဘက်မှာတော့ပြောစရာမရှိဘူး Orchid Psychology လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဘက်မှာလေသူ့လူတော်တော်ရှားတဲ့အိုက်ပြီးဟိုကြတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်စနေမောင်နေသည့်ကြောင်မြောင်စေးပလီကြီးအနီးရှိလွန်စွာကျေဝန်းသောခြံကြီးသို့ရောက်ကြလေတော့၏ခြံဝတွင်စောက်လျက်ရှိသောဂေါရခါကကျွန်ုပ်တို့အားဝင်ခွင့်မပေးသေးစစ်စစ်မေးမြန်းသဖြင့်ကိုနေမောင်ကစာရွက်တရွက်ပေါ်တွင်အောက်ပါပေါင်းကိုရေးချပြလိုက်လေသည်မင်းရဲ့ဆရာကိုဒီစာရွက်သွားပြီးပြလိုက်ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ပြောလိုက်လေကိုနေမောင်စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးချလိုက်သောပုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်ကိုနေမောင်ခုနကခမည်းရေးလိုက်တဲ့ပုံဟာဘာပုံလဲဗျအဲ့ဒါစနေကျိုးရဲ့အမှတ်သားပေါ့များမကြမီအချိန်၌ဂေါရခါပြန်ရွေ့ရောက်လာပြီးလျင်စာရွက်တရွက်ကိုပေးလေ၎င်းစာရွက်အားကြည့်လိုက်ရာအောက်ပါပုံကိုတွေ့ရလေကျွန်တော်လည်း၎င်းအဓိပ္ပာယ်ကိုမသိသောကြောင့်ကိုနေမောင်အားမေးရလေအိုက်စေဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဗျအာမေဒိအမှတ်သားနဲ့မေကိုအမှတ်သားနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာလေဗျအာမေဒိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဟာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့မေကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ဟာဘာလဲလို့ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ IP နားလည်အောင်ရှင်းပြနေတာပါသူ့ရဲ့တိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘလို့အံ့ဩရမှန်းတော့မသိရလောက်အောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကစနေမောင်ကချုပ်ကိုချီးကျူးတဲ့စကားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လဲမဟောတတာနဲ့အမေယာဒေဝီတယောက်နဲ့တယောက်တင်ကေတတွေနဲ့စကားပြောနေကြပါလားဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရာကိုနေမောင်ကသူ့၏ထုံးစံအတိုင်းမပွင့်တပွင့်ပြုံးလိုက်လေထိုအချိန်တိုင်းဂေါရခါကတကားဖွင့်၍ပေးလိုက်သည်ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြံတွင်းသို့ဝင်ကြလေခြံနှင့်အိမ်မှာအတော်တန်လှမ်းသည်ဖြစ်ရာအိမ်သို့မရောက်မီအတွင်းစကားပြောချိန်နဲ့ငယ်ရသေးသည်ဖြစ်သည့်အလျောက်ကျွန်တော်ကကိုနေမောင်ကိုအောက်ပါအတိုင်းမင်းမိပြန်၏အိုက်ရှိကိုနေမောင်ခမစနေမောင်ကမိမနေလားဘဲကလာရှိရမှာတော့ဗျမိမရှင်ဘလို့အစွမ်းထက်တော်မှာလေမိမရဲ့စွဲငင်အားတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးရုံးထွက်နိုင်တဲ့ယောက်ျားဟာတော်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာမရလို့လူမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စနေမောင်ကဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသူသာလိုချင်ရင်မာနကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့မိမကိုတော့လက်ဖြောက်တစ်ချက်အတွင်းမှာရအောင်ယူနိုင်တဲ့လူမျိုးဗျကျွန်ုပ်ဒီကိုနေမောင်တယောက်တော့စနေမောင်အားလိုသည်ထက်ပို၍အမွန်တင်နေပြီလို့ဟူ၍ပင်ထင်မှတ်မိပါတော့သည်ဤလိုနဲ့ပင်ကျွန်ုပ်ဒီစနေမောင်၏အိမ်ကြီးစီသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြလေအိမ်တွင်သို့ဝင်လိုက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ခန်းလုံးပြည့်ခင်သောကော်စောနေကြီးမှာနေရစရာမရှိအောင်ပင်ကောင်းမွန်နေကြောင်းကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုနေမောင်၏နောက်မှာအသာလိုက်ရွေသွားပြီးအခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ဝင်လိုက်ရာတခန်းလုံး၌ရှေးဟောင်းဘေ
ပေစာထုတ်များပရပိုင်များရှေးဟောင်းပပူးရုပ်ထုများနှင့်ပြည့်ကျက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေအခန့်ဤနယံတစ်ဖက်တွင်မူခန့်ညာသောစပွဲကြီးတစ်လုံးနှင့်ကလထိုင်နှလုံးချ၍ထား၏နယံနှင့်ကလျက်ရှိသောဗတ်နိုင်မူပန်းတွပန်းခန့်များနှင့်အမုံအပြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလွန်စွာခန့်ညာသည့်ကလထိုင်နှလုံးချ၍ထားလေကျွန်ုပ်၏စိတ်၌ထင်မှတ်မိသည်မှာစနေမမောင်ဆိုသည်ဘိန်းတော်ဆရာသို့မဟုတ်ဘေရင်ဆရာအားလွန်စွာဟိတ်ဟန်ထုတ်၍ခန့်ခန့်ညာညာနေထိုင်တတ်ပါပေသည်ဟု၍ဖြစ်၏ထို့ပြင်ခေါင်းပေါင်းပြောက်ကြားကြီးကိုပေါင်းလျက်စေပင်လေးကိုခဲ၍မုတ်စိတ်မွေးဖွားဖွားဖြစ်ထွက်၍လာမည်စနေမမောင်ဆိုသူအားကလေးပွဲထွက်တော်မူကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာစောင့်မျှော်နေတဲ့ကဲ့သို့စောင့်မျှော်၍နေမိလေတော့၏ထို့သောစောင့်မျှော်နေစဉ်တွင်၌ပင်ကျွတ်ခုတ်သည့်ကြောင့်သည်ကျွတ်၏အပါကိုလွန်စွာလုံသောခြေလဲပြတလန့်ချင်းကပ်၍သွားတဲ့ကဲ့သို့စနေမမောင်ဆိုသူသည်၎င်းထိုင်ပြီးကလထိုင်ကြီးစီသို့ဒလန့်ချင်းလှမ်းလျက်ရှောက်လာလေ၏ထို့သူသည်ကလထိုင်၌ထိုင်သည့်တိုင်အောင်စကားပြောခြင်းမပြုသေးပဲကိုနေမောင်နှင့်ကျွန်ုပ်အားတစ်ချက်စီတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်လေ၏ထို့နောက်စနေမမောင်ကခမရတို့ဟာပလိဘက်ကအထူးသဖြင့်စုံတော့ဘက်ကလူတွေဖြစ်ရမယ်ဟုပြောလေ၏စာပလင်နှမောင်သည်ကျွန်ုပ်အားလှည့်၍ကြည့်ပြီးပြုံး၍ပြလိုက်လေ၏သူ၏ပြုံးကကဲတွေ့ပြီမဟုတ်လားစနေမမောင်ဆိုတာဒီလိုလူတစ်ယောက်ပါလို့ကျုပ်ပြောခဲ့တာပဲဟူသောအတိတ်ပဲမျိုးပါဝင်လေ၏ကျွန်ုပ်ကဟုတ်မှန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်၏စာပလင်နှမောင်ကတော့ပြုံးယုံများသာပြုံးနေ၏ဟောဒီမိတ်ဆွေဟာစုံတော့အရာရှိဥအောင်သိမှတ်တယ်ဒီကမိတ်ဆွေကတော့စာပလင်နှမောင်ဖြစ်ရမယ်စနေမမောင်ကထပ်ဆင့်ပြောလိုက်ပြန်၏ကျွန်ုပ်ကဟုတ်မှန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပြီးနောက်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုများသိတာပါလဲဟုပြောလိုက်ရာစနေမမောင်ကရှင်းပြလေ၏ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုမျက်စိတစ်ချက်တည်းနဲ့ဝင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးကြည့်ဖို့မလိုအောင်လုံလောက်သွားတဲ့အကြည့်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒါဟာလေ့ကျင့်ထားတဲ့စုံတော့တွေရဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုပဲပြီးတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုစုံတော့တွေပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟောဒီစာပလင်နှမောင်မိတ်ဆွေကြီးကိုကျုပ်မပြောဘူးလားဒီလူကမခေဘူးဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒီတော့ကျုပ်အကြောင်းကိုပို့ပြီးသိနေတဲ့လူဟာစာပလင်နှမောင်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့စနေချိုရဲ့သင်္ကေတကလေးရေးပြလိုက်တဲ့ကစာပလင်နှမောင်တို့လာပြီဆိုတာသိရပါပလိဘတ်မှာနတ်ခတ်ပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်တဲ့လူကိုပြပါဆိုရင်စာပလင်နှမောင်ကိုပဲပြရမယ်မဟုတ်လားစနေမမောင်ဤရှင်းပြချက်မှာလုံးဝညင်း၍မရအောင်မှန်ကန်လှပေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်၌စနေမမောင်များရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်သွားရင်တော့ပလိအဖွဲ့အတွက်အခက်ကြုံနိုင်ကြောင်းစဉ်းစားပူပန်မိလေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့စနေမမောင်သည်စုံနောက်တစ်ယောက်လောက်နီးအကဲခတ်ကောင်း၍နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ဆရာစနေမမောင်ဝုံဝုံတကောင်မကြသေးခင်ကရထားပြီးအဲ့ဒီဝုံဝုံကလည်းဘာကျွေးလို့မှမစားလို့စဉ်းစားရကြက်နေတယ်မှတ်တယ်ဟုစာပလင်နှမောင်ကအဆက်ဆက်မရှိပြောလိုက်ရာကျွန်ုပ်လွန်စွာအံ့ဩသွားရလေ၏စာပလင်နှမောင်ကလည်းကျုပ်ကိုပြန်ပြီးပညာပြလိုက်တာကိုဗျဟုတ်ပါတယ်မိုးစိုးတယောက်ကိုကျုပ်ကဝုံဝုံလို့ကျင်တယ်လို့မှားထားလို့ဒီနေ့ကပဲလာပြီးပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝုံဝုံကငပြောသည်ကျွေးလည်းမစားသင်္ဘောသည်ကျွေးလည်းမစားဘာကျွေးလို့မှမစားလို့ကျုပ်တော်ကလေးစဉ်းစားရကြက်နေတာနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကနှက်ဆက်တဲ့ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတတော်ဝန်တော်ကြီးမစ္စတာစမစ်ကိုတော့အကူအညီတောင်းလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့နေပေါင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနေရတာလဲစာပလင်နှမောင်ကိုနေမောင်သည်စပွဲပေါ်မှာမိနစ်စက်ကူလေးကိုစနေမမောင်ရှိသို့တိုး၍ပေးပြီးလျင်ဟောဒီမိနစ်စက်ကူမှာထင်ရှားနေတဲ့ဟောဒီစာလုံးတွေထဲမှာဝဝွန်ဆိုတာရဲ့မစားဆိုတာရဲ့နေဆွဲရဲ့အဲ့ဒီစလုံးသုံးလုံးကြည့်ုံနဲ့ဝဝွန်အစာမစားတဲ့အကြောင်းလူတစ်ယောက်စီကိုဒီကနေ့စားတစ်စောင်းရေးတယ်လို့သိနေနေကျန်တဲ့စာလုံးတွေကမိန်နေပြီဟုပြောလိုက်ရစာပလင်နှမောင်သည်ဟဟဘဘရေမောပြီးလျင်ဒါကြောင့်လဲစာပလင်နှမောင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာတာကိုဟူ၍လေးလေးဆဆချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုလေ၏ကျွန်ုပ်သည်စနေမမောင်လိုလူများလူဆိုးများဖြစ်ခဲ့လျင်အခက်ပဲဟုစိုးရိမ်ခဲ့သည်များသည်ပြေပြောက်၍သွားလေ၏စနေမမောင်ကဲ့သို့လူမျိုးသည်လူဆိုးဖြစ်ခဲ့လျင်လေကျွန်ုပ်တို့ပလိပ်ဘက်တွင်စာပလင်နှမောင်လိုလူမျိုးရှိနေသည့်အတွက်ပူစရာမရှိတော့ပေကဲစိုးစက်မောင်စာပလင်နှမောင်ကျုပ်စီကိုလာတဲ့ကိစ္စကတော့ဆရာစနေမမောင်ကဒီတန်တဘဟုတုတနဲ့စုံလုံးလိုဟောဒီပစ္စည်းကလေးပြခြင်းလို့ပါဟုဆိုကားလွယ်အိတ်အတွင်းမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်၍ပြလေ၏ထိုပစ္စည်းကလေးမှာအမတ်တမဲကြည့်လျင်ရိုးရိုးဓမြောင်တလက်သာဖြစ်ပေသည်တို့ရတွင်တေတေချာချာဂယုတစိုက်ကြည့်လိုက်ပါကဓမြောင်ပေါ်တွင်ထွင်းထုတ်ထားသည့်အယုံများသည်ဓမျိုးတစ်ဖုံထူးခြားလျက်ရှိပေသည်အသွားမှာလည်းမြည်သည့်တတုဟုအတိအကျပြောရန်ခက်ပေသည်ထို့ထက်ဓမြောင်ဤအခွေးဟုဆိုသောအသွားနှင့်အယိုးအကျရှိနေရာမှာမိုးကြိုးလိုရွှေလိုတတုတစ်မျိုးဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီးလျင်၎င်းအပေါ်တွင်တစ်ဖက်ပါအခရာသုံးလုံးအားရေးသွင်းထားလေ၏စနေမမောင်သည်ဓမြောင်ကိုတေတေချာချာကြည့်ပြီးလျင်ဓာခွေးမှစာကိုပါတေတေချာချာကြည့်၍ဝိတဝါဆိုတာပါဠိစကားပဲမုံဆိုးမလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယောက်ျားတွေကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ရင်မိန်းမတွေမုံဆိုးမဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပြီးတော့တရိုးမှာထွင်းထူထားတဲ့ရုပ်တွေကလည်းတအူးကိုတအူးဓာတ်နဲ့ထိုးတက်နေပုံပဲတရိုးကတော့ကရမတ်သားနဲ့လုပ်ထားတာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုပြောလေထိုအခါ၌စာပလင်နှမောင်သည်စနေမမောင်အားအောက်ပါအတိုင်းပြောပြလေတနေ့ညကအင်းစိန်ဘက်မှာစိန်ပွဲစားတယောက်အသက်ခံရတယ်အသက်ခံရတဲ့စိန်ပွဲစားနာမည်က
ကိုထော်လော်လို့ခေါ်ပါတယ်တတ်သွားတဲ့လူသက်သမားဟာဓာတ်ကိုပြန်ပြီးနှုတ်မသွားဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အတွက်ကတော့တရားခံကိုဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တမြောင်တစ်ချောင်းပဲတဲလုံစာရထားတယ်တကယ်လို့များဆရာစနေမမောင်အနေနဲ့ဒီတမြောင်ဟာဘလို့ဒေသမျိုးကဘလို့လူမျိုးတွေကြိုက်တဲ့တမြောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ရင်တရားခံကိုခြေရခံဖို့ပို့ပြီးလွယ်ပါတယ်ဒီလိုလို့စားပလင်းနေမောင်ခင်ဗျားဟာတရားခံကိုမုတ်ချဖမ်းနိုင်မှာပါကျုပ်လေးကျိုးရဲ့ပညာနဲ့တရားခံဟာဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖော်ထုတ်ပြီးအဖြေကိုစာရေးထည့်ပြီးပေးလိုက်ပါမယ်တရားခံကိုခင်ဗျားဖမ်းမိတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်အဖြေနဲ့တူမတူတိုက်ကြည့်စမ်းမှာစားပလင်းနေမောင်ဟုဆိုကစနေမမောင်သည်အတွင်းခန်းသို့ဝင်ရွေ့သွားပြီးလည်းစားတစောင်ရေး၍စာအိတ်ထဲတွင်ထည့်ကာယူလာလေ၏ကျိုးရဲ့အဖြေကတော့ဟောဒီမှာပဲစားပလင်းနေမောင်ဟုဆိုကကိုနေမောင်၏လက်သို့စာအိတ်တဲ့ကိုအပ်လိုက်လေကိုနေမောင်တော့ရလီတော်သည်အိန္ဒြေကောင်းလာသောစနေမမောင်သည်ပင်စားပလင်းနေမောင်၏စကားကြောင့်မျက်လုံးပြူ၍သွားလေထုံအောင်ချက်ချင်းပင်အိန္ဒြေဆဲလိုက်ပြီးနောက်ကျုပ်အဖြေနဲ့တိုက်ဆိုင်ရလားဖွင့်ကြည့်ပါဦးဟုဆိုကကိုနေမောင်သည်စာအိတ်ကိုဖွင့်၍ကြည့်လိုက်ရာခတ်တော့လက်ရေးဖြင့်ရေးထားသောအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရလေမြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုလျင်အောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ရလေမိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနေမောင်ခင်ဗျာလူသက်တရခန့်ဟာအခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဝုံဝုံမလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များမိတ်ဆွေကြီးအတွေ့အချော်ပြီးတခြားမဆိုင်တဲ့လူကိုတရခန့်အဖြစ်ဖမ်းလိုက်ရင်တော့ပြန်ပြီးလွတ်လိုက်ပါလူသက်တရခန့်အစ်စ်ဟာကျုပ်ရဲ့ကားကိုယ်တောင်ထဲမှာရှိပါတယ်စနေမမောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်စနေမမောင်ပြောမိစကားကိုနားဆွင့်၍နေကြလေထိုအခါစနေမမောင်သည်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြလေတနေ့ညကအင်းစိန်တငင်းကုန်းဘက်မှာမိသွေးကောင်းကောင်းရတယ်လို့သတင်းကြတာနဲ့ကျုပ်လဲလော်ရီကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးမိသွေးသွားတင်နေဗျခါတိုင်းဆိုရင်ဒရိုင်ဘာကိုလွတ်လိုက်တာပဲမနေ့ကတော့ဒရိုင်ဘာနေမကောင်းလို့မလာနိုင်ရှာဘူးကျုပ်ကလည်းမိသွေးကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကိုသွားပြီးယူလိုက်ရမှာဗျအဂရီလဲထိုးစေးလဲဖော်ဆိုတော့မိသွေးဟာကျုပ်တို့အရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားစက်ပေါင်စနေမမောင်ဟိုစကားအပြည့်နဲ့ကိုနေမောင်ကဝင်၍ထောက်လိုက်လေမိသွေးတင်တာနဲ့ပါနေည8နာရီထိုးလောက်မှပဲပြန်ခဲ့ရတော့တယ်အင်းစိန်လမ်းဆောင်ရောက်တော့ရှေ့ကသွားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနောက်ကလူတစ်ယောက်ကတစုံတရာနဲ့ထိုးလိုက်တာအထိုးခံရတဲ့လူဟာတခါတည်းလဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းမင်းနဲ့ထိုးပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်အနားရောက်တော့မှပဲလူသက်သမားဟာလူမဟုတ်ပဲဝုံဝုံမကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဝုံဝုံမကြီးဟာကားတန်လဲကြားရောထွက်ပြေးတော့တာပဲဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကားဘောက်ကဆင်းပြီးလဲနေတဲ့လူကိုကူညီဖို့သွားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သိနေပြီဗျဝုံဝုံကလည်းတကယ်လူလိုပါပဲလားဟိုကျွန်တော်ကဝင်ရွေးပြောလိုက်ရစနေမမောင်ကခေါင်းငိမ်ပြပြီးနောက်ဆက်၍ပြောပြန်သည်မှာကျုပ်လည်းကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးမောင်းထွက်လာပါတယ်ဂျုံကုန်းတော့ရောက်တော့ဝုံဝုံကြီးကိုကားမှန်ထဲမှာတွေ့ရတော့တာကိုဒီကောင်ဟာကျုပ်ကားပေါ်ကဆင်းတော့မှနောက်ဘက်ကနေအသားလေးတက်ပြီးနေတာကိုဒါနဲ့ကျုပ်ဟာအိမ်လေးပြန်ရောက်ရောကားကိုကားရုံထဲမှာပြန်ပိတ်ထားလိုက်တော့တယ်ဗျနောက်တစ်နေ့လည်းကြာရောကျုပ်စီကိုစားတစုံရောက်လာတယ်စားကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဝုံဝုံမလေးကိုကောင်းမွန်စွာမွေးပါအလွန်မဲလိမ့်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်သွားပါပြီဆိုတဲ့စားတစုံကိုရတယ်စာရေးတဲ့လူကတော့ဝိတဝါပီတာလို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်အတိတ်ဘက်ကတော့မိုးဆိုးမလေးရဲ့ဖခင်လို့အတိတ်ဘက်ရတယ်ကျုပ်တင်ကတော့အဲ့ဒီလူဟာမနေ့ကထွက်မယ်ပင်လေကူးသမောနဲ့ပါသွားပြီထင်တယ်ဟုစနေမမောင်ကရှင်းပြလေရှင်းပြရုံမကဝုံဝုံပိုင်ရှင်ဝိတဝါပီတာဆိုသူဤစာကိုပင်ထုတ်ယူပြလိုက်အိန္ဒိယပလေးအဖွဲ့ကိုတန်ကြိုးရိုက်ပြီးဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါပြီနေလေပြီးတရိษံဆက်ကပ်ပြစားတဲ့ဆွေမျိုးတစုရဲ့လက်ချက်ဆိုတာဒီတမြောင်ကလေးကိုတွေ့လိုက်ကလေးကကျုပ်သိနေပါတယ်ဆရာစနေမမောင်စီကိုလာတာကတော့ဝုံဝုံရောက်နေတဲ့ဆိုတာသိလို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါတမြောင်ပြရအောင်လာခဲ့တာပါဝုံဝုံကိုပါဒီမှာရှိနေကြောင်းသိလာရတဲ့အပြင်ဝုံဝုံပိုင်ရှင်ရဲ့စာကိုပါရတဲ့အတွက်ရုံးတင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးခိုင်လုံစေပါတယ်ကဲတို့လည်းပြန်လိုက်ပါအောင်ဝုံဝုံမလေးဝိတဝါကိုတော့တရိษံယုံကလူတွေလွတ်ပြီးအဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တည်င်းပေးတဲ့အမှုကိုတည်င်းမပေးရင်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်200နဲ့အကျုံးဝင်နေဆိုတာတော့ဆရာစနေမမောင်ဟာပညာရှိတတိဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုစာပလင်းနေမောင်ကရှေလျားစွာပြောလိုက်ထူးဆန်းသောနက်ခတ်ဆရာကြီးစနေမမောင်၏အိမ်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်ခဲ့ကြလိမ့်တော့၏လမ်းတွင်ကျွန်ုပ်ကဘယ်သွားမလို့လဲကိုနေမောင်ရုံးကိုလေဗျာဒီကနေ့မင်းကိုတည်သုံးလို့အမှုကိုအမိန့်ချမယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်နဲ့ကိုနေမောင်တို့သည်တရားရုံးစီသို့ထွက်၍လာခဲ့ကြရာလမ်းတိုင်းကျွန်ုပ်တည်ကျင်သောကိစ္စကိုမေးလိုက်သည်အိုင်စိအမှုရဲ့တဲလွန်စာရှာပုံကိုထားလိုက်ပါတော့ဖြည်းဖြည်းမှပဲမရှင်းတာလေးတွေကိုမေးတော့မယ်အခုလောလောဆယ်တိတ်သိကျင်နေတာကဝုံဝုံအကြောင်းပဲဗျဝုံဝုံကဒီလောက်တောင်ပဲအသိဉာဏ်ရှိနိုင်ပါမလားဗျဟုမေးလိုက်လေသည်ထိုအခါကိုနေမောင်ကဝုံဝုံတစ်ကောင်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာ6နှစ်သားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ထက်မနည်းဘူးဗျလေ့ကျင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးဒေါ်လာနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုဆိုလေသည်ဤသို့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့2ယောက်စကားပြော၍လာရာတရားရုံးသို့ရောက်သည်နှင့်မင်းကိုသေး3လုံးအမှု၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစောတလျင်နားထောင်ရတော့သည်
အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ CND ရင်းမကြီးကမကုံလန်းယခုရွှေဘုံသားလန်းအမှုကိုလိုက်ဖို့အခေါ်လွတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော်သည်ကျွန်တော်နဲ့ကိုနေမောင်တရားရုံးမှာအစင်းတွင်ကျွန်တော်ကမကုံလန်းမှာအမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘာအမှုလဲဗျထုံးစံအတိုင်းပေါ့ IB ထူးဆန်းလျှို့ဝှက်တဲ့အမှုဆန်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တစ်ခုပဲဖြစ်မှာပေါ့ IB တိတလားမစုံနိုင်ဘူးစိန်ကုန်တဲ့ဥပိုလ်ဆိုတဲ့သူအသက်ခံရတဲ့အမှုပေါ့အင်းလေစာပလင်းနေမောင်ကိုလွတ်ပြီးအခေါ်ခိုင်းရတဲ့ဆိုကလေးကထူးဆန်းနေတဲ့အမှုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားအေးဗျာရောက်တော့သိရမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာစာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ဒုနာပြုဆရာမလေးတတ်မှုကျွန်ုပ်သည်တတ္တိကောင်းလာသူတယောက်မဟုတ်ပေမဟုတ်ညာတော့လေကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်၏ဒုရတတ္တိနှင့်ပြေဆုံးမှုအကြံဉာဏ်ကြီးမှုတာရိတ်ခတ်ရင်ရင့်ကျက်မှုတို့အားယုံကြည်ကိုးစားလုံးသဖြင့်သူနဲ့သာသွားရမည်ဆိုလျင်မြေများအနေရများသည့်နေရာဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်သွားဝွန်သည်ဟုဆိုခြင်းပါသည်အကယ်၍များကိုနေမောင်ကငရဲပြည်သို့အလဲတစ်ခေါက်သွားရအောင်ဟုဆိုခဲ့လျင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ခင်ကြီးအားတိုင်ပင်နေမည်မဟုတ်ဘဲငေါက်ခနဲထား၍လိုက်သွားမိမည်လားမဆိုနိုင်ပါကျွန်ုပ်ဤသို့ဆိုသည်ကိုဟုတ်နိုင်ပါမည်လားဟုစောတကတက်ခြင်းသူများအတွက်ယခုဖော်ပြမိအဖြစ်ပြသည်ကျွန်ုပ်၏စကား၌အပေါ်မပါကြောင်းတတ်သည်တာတကာပေါင်းရာထောင်အနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပေသည်ထိုစဉ်ကရန်ကုန်မြို့ပလိမင်းကြီးဥပရိဖြစ်၏ဥပရိသည်ကန်ဆိုးလာသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏သူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးမကြမီမှာပင်ရန်ကုန်မြို့နှင့်မြို့စင်ကြေဘုံ၌ရာဇဝဲမှုများသည်မိုးဦးကြမိုးသေးကလေးများတပြိုင်နှစ်ပြိုင်ရွာသွန်းပြီးနောက်ပေါက်သောမှုများကဲ့သို့ဖွေးဖွေးလှုပ်လျက်ရှိတော်သည်ထို့ကြောင့်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှနာမည်ကောင်းကြသောပလိအရာရှိများစည်ရင်းနှင့်တကွထိုအရာရှိများ၏ဘိုင်ယိုဂရာဖီခေါ်အထုပ်ပတ်တီများကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ရာ6ရေနံချောင်းမကွေးစသောမြေလက်ပိုင်းမြို့တွင်ရာဇဝတ်ကောင်ဒုစရိုက်သားတို့အားမြည်သည့်နည်းနှင့်မှခြံလက်ထား၍မဖြစ်နိုင်ုံမျှမကနောက်ဆုံးတွင်မင်းကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ယူခဲ့ရသည်ထို့သောခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှပြင်ကျွန်ုပ်သည်ရေမငုတ်တတ်သောဖြံမပြန်တတ်သောငှက်ဖြစ်ချောင်းမင်းကြီးသိရှိသွားတော်၏ကျွန်ုပ်နာမည်ကောင်းရခြင်းမှလည်းကျွန်ုပ်စွမ်းရည်မဟုတ်ပေကိုနေမောင်၏အစွမ်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရတော်၏ပလေရာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးအမှုပေါ်လိုက်နိုင်သူမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံရခြင်းမှာလောကတွင်ရှက်စရာကောင်းသောအရာများအနက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဟုယူဆမိပါသည်တင်မလောက်ရှင်မိသည်ဟုဆိုလျင်ပို၍တင့်လျော်ပေမည်တို့ရတွင်စိတ်သက်သာရာရစရာအကြောင်းတွေကတော့ပထမအကြောင်းမှာမိတ်ဆွေကိုနေမောင်၏ရေသွေးအားထိုက်တန်ဖော်ထုတ်ခွင့်ရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ၏ဒုတိယအကြောင်းမှာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်အားမင်းတော်တွေမောင်းအောင်သည်လူဆိုတာမတော်တာကိုမတော်ဘူးလို့သိတာကလူတော်တယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာပဲတချို့အရာရှိတွေဟာအောက်လက်ငယ်သားတွေကြောင့်ယာဒူးတွေတက်နာမည်ကောင်းတွေရနေပေမဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကြောင့်မိမိတို့တိုးတက်နေကြတာကိုမသိကြဘူးသိရင်လည်းဝန်မခံတတ်ကြဘူးဟုကျွန်ုပ်အားရိုးသားသူတဦးအဖြစ်မင်းကြီးကချီးကျူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်မူကိုနှင်းမောင်နှင့်တွဲဖက်၍ဆောင်ရွက်ရန်တပါးတဲ့တာဝန်ပေးယုံများမှာကရဲဝန်ထောက်အစဉ်တို့ပင်တိုးတက်ချီးမြှင့်လိုက်တော့၏ကိုနှင်းမောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိကတ်တဲမြနဲ့လည်းမပတ်သက်အင်းစိန် CIDE လက်အောက်တွင်လည်းမဟုတ်ပဲရန်ကုန်ပလိမင်းကြီး၏ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်သာရှိသောစုံတောင်များဖြစ်နေလေတော့၏တို့ရတွင်နက်နက်တိုင်း၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းလက်မှတ်ကိုမူတာမွေခတ်တွင်ရေးထိုးကြောင်းတယ်လီဖုန်းဆက်ခြင်းပြုလုပ်၏တာမွေခတ်တဲဆိုသည်မှာယခုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အမှတ်40ဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကယခုအဆောက်အုံနေရာ၌မဟုတ်ပါတာမွေဗလီဝင်းအတွင်း၌ဖြစ်၏ကိုနှင်းမောင်၏အရေးချင်းအမြောက်အများအနက်မင်းကြီးကခေါ်ယူတွေ့ဆုံသည့်အခါ၌ထိုးကြသောအရေးချင်းတစ်ခုကိုလည်းထပ်မံ၍ကျွန်ုပ်သိရှိရပြန်၏ကျွန်ုပ်သည်မင်းကြီးနှင့်တွေ့ရမည်ဆိုလျင်မင်္ဂလာဦးညာသတို့သမီးကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရ၏မတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရ၏မင်းကြီးအားအထက်အရာရှိတဦးအနေနှင့်လေးစားသင့်သည့်ထက်ပို၍ထိတ်လန့်နေသည်ဟုထင်ပါသည်ကိုနှင်းမောင်ကမူရန်ကုန်ပလိမင်းကြီးအားတွေ့ဆုံရမည်အတွက်သူအနေနဲ့တစုံတရာထူးခြားမှုမဖြစ်ယုံမျှမကတကယ်တမ်းတွေ့ဆုံရနိုင်လေကိုနှင်းမောင်သည်ပလိမင်းကြီးအားသူတောက်နေကြကလားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှကာကလားထက်ပို၍အလေးနံထားပုံမရပြီထို့ထက်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းသည်မှာမိနစ်20ခန့်စကားပြောပြီးလျင်မင်းကြီးကပင်ကိုနှင်းမောင်အားလေးစားခန့်ညာလာခြင်းဖြစ်၏ကိုနှင်းမောင်နှင့်ပတ်သက်၍မင်းကြီးကကျွန်ုပ်အားအောက်ပါအတိုင်းပြောဘူးသည်နှင်းမောင်ဟာလူတော်တယောက်သာမဟုတ်ဘူးလူထိုးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ကွငါတွေ့ဘူးသမျှလက်အောက်ငယ်သားတွေထဲမှာသူဟာအထူးဆုံးပဲနှင်းမောင်ရဲ့မျက်လုံးဟာလူတယောက်ရဲ့အပြင်ပိုင်းရုပ်လက္ခဏာကိုသာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအတွေးစိတ်ကိုပါကြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲငါငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းပြေးတာမိလို့ဆရာကြီးနဲ့တွားတွေ့ရစဉ်ကဆရာကြီးကငါ့ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတာပဲအခုလဲနှင်းမောင်ကငါ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ကွသူ့မျက်လုံးမှာတကိုးတွေအပြည့်ရှိတယ်ကွနည်းနည်းရရလူမဟုတ်ဘူးနော်ဟူ၍ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးရန်ကုန်ရောက်ပြီးရက်တတာတစ်ပတ်အတွင်း၌ပင်
အနေရများသောအမှုတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ရတော့၏ထိုနေ့နက်နက်ရာသီဥတုသည်ထိုင်ထိုင်မမှန်ရှိလာသည်မိုးကတော့ဟုတ်တိပတ်တိရွာသည်မဟုတ်ခပ်ဖွယ်ဖွယ်မြသာကြာနေသည်ကျွန်ုပ်လည်းချမ်းစိတ်စိတ်နေမည်ဟုကြံ၍အပြင်တော့မထွက်ပဲအိယာထက်၌စိတ်နှင့်ကွေးနေမည်ဟုကြံ၍ကွေးနေတော်လေတာမွေခတ်ထဲမှပလိသားလေးတယောက်လာရောက်၍မင်းကြီးထံမှတယ်လီဖုန်းလာကြောင်းယခုပင်သူ၏ယုံသို့လာခဲ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမှာကြားသည်ဟုပြောသဖြင့်အိယာထဲတွင်ကိုယ်မနေနိုင်တော့ပဲကိုနှင်းမောင်ထံပြေးရတော့၏ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်နေခဲ့သောအိမ်မှာချောင်းမြောင်းစင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတိုက်ဖြစ်၏တာမွေခတ်နှင့်များစွာမဝေးလာပါကိုနှင်းမောင်မူဘုံလိုက်လံယခုပညာတလာလန်းတိုက်အမှတ်295တွင်ငှားရမ်းနေထိုင်၏ကျွန်ုပ်နှင့်များစွာမဝေးလာပါကျွန်ုပ်၏ကားသည်ကိုနှင်းမောင်၏အခန်းရှိသို့မရောက်မီကပင်ကျွန်ုပ်ကသူ၏အခန်းသို့လှမ်း၍ကြည့်မိလေရာအခန်းတကားပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌မိုးအေးအေးနှင့်ကိုနှင်းမောင်တယောက်ကွေးနေမည်ဟုထင်မှတ်မိ၏တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်တွေးထင်ချက်များလုံးဝမှားယွင်းနေကြောင်းကိုအခန်းတကားခောက်လိုက်လျင်ပင်သိရလေတော့၏ဦးအောင်သည်တကားစေုံစေထားတာပါတွင်းမြဝင်ခဲ့လေဗျာဟုကိုနှင်းမောင်ကအတွင်မှပြန်၍ပြောလိုက်၏ထို့ကြောင့်အတွင်းသို့ဝင်ရန်အတွက်ဖက်နှက်ချွတ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်လျင်ဖက်နှက်ချွတ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျဒီတန်းဝင်ခဲ့ပါကိုနှင်းမောင်ကပြောလိုက်ပြန်ရာကျွန်ုပ်သည်တကားပိတ်ထားလျက်အတွင်းမှနေ၍ကျွန်ုပ်၏အပြုတ်မှုများကိုသိရှိနေခြင်းအတွက်အံ့ဩမိ၏ကျွန်ုပ်လည်းဖက်နှက်မချွတ်တော့ပဲအခန်းတကားကိုတွန်း၍ဝင်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်ထင်တဲ့ကဲ့သို့ကိုနှင်းမောင်အိယာထက်၌ကိုး၍စိန်ယူနေခြင်းမဟုတ်ပဲအနက်ရောင်ရှမ်းပေါင်းမီအင်ဂျီကိုဝတ်လျက်ကိုအထက်ပိုင်းကိုဗလာချင်းကချွေးတလုံးလုံးနှင့်တယောက်တည်းတိုင်းကစားနေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကိုနှင်းမောင်၏ကိုလုံးကိုပေါက်သည်၎င်းဝါဆိုသောအသားရည်သည်၎င်းရှမ်းပေါင်းမီအနက်နှင့်အလွန်ပနံလှ၏ကျွန်ုပ်သည်ကိုနှင်းမောင်၏အစဉ်ပြေသောကိုကာယရုပ်ရည်တို့ကိုသဘောကျသည့်အလျောက်ချီကျူးစကားဆိုမိ၏အိုင်စိကိုနှင်းမောင်ခမရဘိုက်စကုတ်မင်းသားလို့ရင်ဗတ်တင်တို့ထက်တာမဲဗျကျုံနောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာမဟုတ်တာဗျာဘိုက်စကုတ်မင်းသားအလုံးမှာဗတ်တင်ကိုပြိုင်ဖို့စူးစမ်းတာမြင်းနဲ့အပြေးပြိုင်တယ်လို့ရှိတော့မှာပေါ့ဗျာမြင်းဟာအပြေးတန်ဖို့တဘာဝလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့တရဝါဗျဗတ်တင်ဟာလေဘိုက်စကုတ်မင်းသားလို့ဖို့လူဖြစ်လာတယ်ပါရမီရှိသူဗျဘယ်တူလို့ဖြစ်ပါမလဲကျွန်ုပ်ဒီမိတော်များဆက်ရမပြောနိုင်ပါကိုနှင်းမောင်သည်လူတဦးဤတာသောအရေးချင်းကိုအတိအမှန်ပြုတတ်သောညင်ကောင်းကလေးလဲသူ့၌ရှိ၏ကဲလာရင်ကိစ္စကိုစူးစမ်းပါအောင်ဆောဆောစီစီလာရင်ကိစ္စကိုမဆိုခင်တကားခောက်လိုက်ရုံရှိသေးတယ်လူမမြင်ရသေးပဲကြုံမှန်းဘာကြောင့်သိတယ်ဆိုတာကအစဆောဆောစီစီအပင်ပန်းခံပြီးတိုင်းကစားနေတယ်လေဆိုတာကိုပါရှင်းပြစမ်းပါအောင်ကိုနှင်းမောင်ဟိုမှာလေဗျာကျွန်ုပ်အားတကားအပေါ်သို့ညွန်ပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်ုပ်လှမ်းရွေ့ကြည့်လိုက်ရာတကားအပြင်ဘက်သို့မြင်နိုင်ရန်အပေါက်ဝိုင်းကလေးမှမြင်ရသောဖက်နှက်ချွတ်မျက်နှာချက်တွေမှန်ကလေးတစ်ချက်အပြားလိုက်ကတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏မန်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်ဖက်နှက်ချွတ်မီပြုသည့်နေရာမှအုံးဆန်ခြေတုပ်ခုံ၏အရေးကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်ကိုနှင်းမောင်၏စီစဉ်ထားချက်များကိုလုံးဝသဘောပေါက်မိ၏ဟုတ်ပြီဗျာစီမံထားပုံကလေးကဖြစ်နေရာကျပါပြီတိုင်းလေးချစ်နေတာကိုလည်းရှင်းပြစမ်းပါအောင်ကျုပ်တို့ရန်ကုန်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်လူတွေထဲမှာတကယ်လက်ရဲစရဲတွေပါတယ်ဗျဒီတော့ဘွဲ့မဝင်ခင်ကအပြင်ကကျင်းပါဆိုသလိုပေါ့ဗျာကဲခမ ्या ပြောပြီးရင်ကျုပ်ပြောမယ်မင်းကြီးကသူ့ရုံခန်းကိုလာခဲ့ဖို့တယ်လီဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားတယ်ဗျအဲ့ဒါခမ ्या ကိုဝင်ခေါ်တာပဲထို့သောပြောဆိုကြပြီးနောက်တနင်္ဂနွေခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသည်မင်းကြီး၏ရုံခန်းသို့ရောက်ခဲ့ကြလေတော့၏မင်းကြီးကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးအားပြောပြသည်မှာအင်းစိန်တွင်အမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားကြောင်းတိတ်ဆုံးသူမှာမြန်မာကရင်ကာပြဒုနာပြုဆရာမလေးမတ်တင်ကြီးဆိုသူဖြစ်ကြောင်းဂျိုကုန်းရက်ကွက်တွင်နေထိုင်သောဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဖိုစတာအိမ်မှအပြန်၌ဖြစ်ကြောင်းအလောင်းကိုရင်ခွဲ၍စေးစာရေးရသူမှလည်းထိုဆရာဝန်ကြီးပင်ဖြစ်ကြောင်းထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆရာမမတ်တင်ကြီး၏မတ်တော်သူမောင်အောင်စိုးကမတ်တင်ကြီးတေဆုံးရခြင်းမှာစေးစာ၌ဖော်ပြတဲ့ကဲ့သို့ရုတ်တရက်သွေးကြောပြက်တေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆရာဝန်ကြီးကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လောက်ချန်တပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမင်းကြီးအားတိုင်တန်းခဲ့သည်ဆို၏မင်းကြီးကဆက်၍ဆိုသည်မှာဒေါက်တာဖိုစတာသည်မျက်နှာဖြူဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘရင်ခံထိအောင်ပေါက်ရောက်လေသည်ပလိပ်ဘက်မှာမသေးကြဘဲလျက်ဆယ်လာစီလာလုပ်ပါကဟုတ်လျင်တော်ပါရဲ့အကယ်၍မဟုတ်ပါကရာဇဝတ်အိုအားဒုံနှင့်ထိုးတဲ့ကဲ့သို့ရှိပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အင်းစိန်ပလိပ်သို့အကြောင်းမချပဲကျွန်ုပ်နှင့်ကိုနေမောင်အားလှုပ်ဝက်စုံစမ်းထောက်လှမ်း၍လက်စုပ်လက်ကင်မိစေရန်ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့လေသည်ထိုခေတ်ကပလိပ်အမှုတန်းများမှာမျက်နှာဖြူများနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ဤသို့ပင်ကတိကအောက်နှင့်ခံခဲ့ရပေါင်းများလာ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်မင်းကြီးရုံးခန့်မှပြန်လာပြီးနောက်ကိုနေမောင်ကညမှပြန်တွေ့မည်ဟုဆိုကာလမ်းခွဲသဖြင့်လမ်း90မှာတရုတ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်တစ်ခုတွင်လမ်းခွဲကြလေ၏ထိုနေ့ည8 နာရီလောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ချိတ်ဆိုထားသည့်အတိုင်းဂျိုကုန်းဘူတာယုံတွင်ကိုနေမောင်အားသွားရောက်စောင့်ဆိုင်းရ၏အင်းစိန်ရန်ကုန်လော်ကယ်ရထားများသည်တစည်းပြီးတစည်းစိုက်ကပ်သွားခဲ့တော့လေကိုနေမောင်ပါမလာသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်များစွာစိတ်ပြက်မိတော့သည်ကိုနေမောင်မပါဘဲလည်းအမှုတစ်ခုအားကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရမည်ဆိုလေငါးများတကဲ့သို့ရှိပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်သည်8 နာရီခွဲအထိစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်
ကိုနေမောင်ရောက်မလာသည်နှင့်ပြန်တော့မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လျက်ဗုဒ္ဓအပြင်သို့ထွက်လိုက်ရာမိရထားတန်လန်းအလုတ်သမားကလားတစ်ယောက်နှင့်ဝင်၍တက်မိတော်သည်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်တူတူရှိသည်နှင့်ကလားကိုကလားစကားနှင့်ပဲပဲနဲ့နဲ့ဆဲရီတိုင်းထွာမိတော်သည်ဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးကလားလိုမတက်ဘူးနဲ့အဆဲကြတော့အဟုတ်ကြီးပဲဟုကျွန်ုပ်ကြားနေကြအတန်နဲ့ပြောလိုက်ရာကျွန်ုပ်လည်းထိုကလားကိုတေးသေးချာချာစူးစိုက်ကြည့်မိတော့မှကိုနေမောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရတော့၏ဘယ်လိုလဲကိုနေမောင်ရဲ့တူတူလာဟိုမောင်ရဲ့ကိုသွားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်မောင်ရိပ်၌ထိုင်းမိကြလျင်ကိုနေမောင်သည်အလွန်နံသောဂေါ်ရကြီးစေပြင်းလေးကိုမြင့်ကြီး၍တောက်ကစကားဆ၍ပြောတော့၏ခမည်းနဲ့မနက်ကလမ်းခွဲပြီးကလေးကကျုပ်အင်းစိန်ကိုရောက်နေတာပဲစေယုံကဂျာရူဝါလာရောင်ဆောင်ပြီးအင်းစိန်ပေါက်တော့တဲ့ချိန်ကဆီယမမတ်တင်ကြီးအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုလည်းကျုပ်ရောက်ပြီဗျဒီတော့ဘာထူးတွေသိခဲ့ရလဲနေရာကြရဲ့လားထိုးတာကတော့မတ်တင်ကြီးရဲ့အလောင်းဟာမနေ့ကအဲ့ဒီမှာမြုပ်တယ်လို့သိရတယ်ဒီကနေ့ကျုပ်သွားကြည့်တော့အလောင်းမရှိတော့ဘူးဗျညာကလေးကအလောင်းကိုခိုးသွားပြီဘသူကဒီအလောင်းကိုခိုးသွားရပြန်တာလေတယောက်ယောက်ပေါ့ဗျာမင်းကြီးခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စဗျတယောက်ယောက်ခိုးသွားတယ်ဆိုရုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးမှတ်တယ်ကိုနေမောင်စုံတော့ဆိုတာအမှုမပေါ်မီကဘသူပဲဝတရခံဖြစ်တယ်လို့ကြိုးပြီးဆွဲမထားရဘူးဗျဒါကြောင့်ခုထိတော့တယောက်ယောက်လိုပဲဖြေနိုင်မယ်ဥအောင်တင်ဒီတော့ကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆက်ဖို့လန်ကောရှိသေးရဲ့လားဒီလိုရှိတယ်ဗျတေးသွားတဲ့ဆရာမလေးမတ်တင်ကြီးဘက်ကမောင်အောင်စိုးကဟိုးလိုက်ဒီလိုက်လုံးနေတာကိုတရခန်းကရင်းမိသွားပုံပေါ်တယ်ဗျဒါကြောင့်အလောင်းပါခိုးပြီးစစ်လို့မရအောင်တခါတည်းဖြောက်ပြစ်တဲ့သဘောပဲကျုပ်တို့ကတော့မြင်ပြီးသားအလောင်းကိုမလုံခြုံသေးဘူးထင်လို့ဖြောက်ခိုးတယ်လူဟာဟိုအနားမှာရှိတဲ့လှိုင်မြစ်ထဲလဲတွားပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာလဲရွှေ့ပြီးမြုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုသူတည်ပြီးတစားစီဖြတ်ပြီးပြဖြစ်အောင်မိဖုတ်ချင်ဖုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစားစီဖြတ်ထားတဲ့အသားကိုအိမ်မှာမွေးတဲ့ခွေးအကြီးစားတွေကိုကျွေးတဲ့နည်းနဲ့လဲဖြောက်ချင်ဖြောက်မယ်ပေါ့ဗျာဒီတော့ကျုပ်တို့အင်းစိန်ဘိုးကုန်းမှာရှိတဲ့သူနာပြုဆရာမကြီးဒေါ်ကျင်စိန်ရဲ့ခြံကိုချွတ်နေပြီးဝင်ရလိမ့်မယ်ဒေါ်ကျင်စိန်ကဘဲကပါလာရပြန်တာတော့ဗျဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဖူစတာရဲ့မရင်ငယ်လေကျုပ်တွေးထင်ချက်မှန်ရင်တော့တရခန့်ဟာသူ့ပဲဗျကျုပ်ဒီနေ့စုံစမ်းလို့ရတာတော့ဒီလောက်ပဲကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ထို့သောပြောပြီးနောက်ကျွန်ုပ်နေကိုနေမောင်တို့သည်ဘိုးကုန်းရက်ကွက်မှာကြက်ခတ်ဝါရုံများကားထားသည့်ခြံကြီးတစ်ခြံအတွင်းသို့စွန့်စားဝင်ရောက်ခဲ့တော့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးခြံတွင်းသို့ရောက်သွားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ခွေးသမင်ကြီးနှကောင်သည်ဟောင်းလဲဟောင်းပြေးလဲပြေး၍ကြိုက်ပါတော့သည်ခွေးမြ၏လိုက်ဟောင်းတန်းကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့တော့လေကြိုက်ချင်းကိုမူကိုနေမောင်သည်ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်ပါသည်ကိုနေမောင်သည်ဝင်ရွေးကက်လိုက်သောခွေးတစ်ကောင်အားမြေသို့ပြုတ်လုလိုက်သည်မသိအတန်မျှပင်မထွက်တော့ဘဲတစ်ချက်နှစ်ချက်များအကျော်ဆွဲကာသေဆုံးသွားပါတော့သည်ကျန်တဲ့ကောင်သည်ကျွန်ုပ်တနက်ဖြစ်ပြစ်မိကြံတော်လဲကိုနေမောင်ကအချိန်မီတားထား၍မပြစ်လိုက်မိတော့ပါတို့ရတွင်ပထမအကောင်ကဲ့သို့ကိုနေမောင်၏လက်ချက်ဖြင့်ခွေးသည်အတန်မထွက်နိုင်ဘဲသေဆုံးသွားပြန်ပါသည်ခွေးများသေသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိုနေမောင်ကခြံတွင်မှအင်ကြီး၏မြို့ပေါ်ထက်သို့ပြေး၍ကပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားလည်းပြော၍သူကိုယ်တိုင်လည်းပြေး၍ကပ်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းသူ၏နောက်မှပြေး၍လိုက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါက်ငယ်တစ်ခုမှမြို့ပေါ်အတွင်းစီသို့ချောင်းချလိုက်ရာဆီယာမတော်ကျင်းစိန်သည်အမျိုးသမီးအလောင်းအားခွဲစိတ်ဖြတ်တောင်နေသည်ကိုတွေ့ရတော့၏အမျိုးသမီးအလောင်းမှာဆီယာမမတင်ကြီးအလောင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံးနားလည်လိုက်ပါသည်ကိုနေမောင်သည်တကားကိုအသာတွန်းဖွေ၍ကြည့်လိုက်ရာမင်းတို့ချထားခြင်းမဟုတ်ဘဲစေယုံစေ၍ထားသည်ကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရပါသည်ကျွန်ုပ်လည်းတနတ်ကိုကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လျက်တကားကိုစောင့်၍တွန်းပြီးဝင်လိုက်ပါသည်ကိုနေမောင်ကဖမ်းဆွဲလိုက်တော့လဲမမိပဲကျွန်ုပ်ဤကိုအတွင်းပိုင်းသည်အခန်းတွင်သို့ရောက်သွားတော့၏တိုးတော့ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးထဲတွင်ဝင်းကနေဖြစ်သွားပြီးနောက်မှောက်ရက်လဲကျသွားပြီးကျွန်ုပ်၏လက်မှတနက်လဲထွက်ကျသွားတော့မှမယ်တကားအတွင်းဘက်မှတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားရိုက်လိုက်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ပြန်ထရန်အားယူလိုက်တော့လဲမုတ်စိတ်ဖဖနဲ့ခေါ်တော်ကလာတစ်ယောက်သည်လက်တစ်ဖက်တွင်တန်ထုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်၆လုံးမြုပ်ကန်လျက်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံးအားချိန်ထားပါသည်ထိုအချိန်တွင်ဆီယမတော်ကျင်းစိန်ကကျွန်ုပ်လွတ်ကျသွားသောတနတ်ကိုကောက်ယူ၍ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံချိန်ရွယ်လိုက်ပြန်ပါသည်ဟဲ့သေနာနှစ်ကောင်လက်မြောက်ထားသေသွားမယ်ဟိုနောက်ကအကောင်ဝင်ခဲ့ဆီယမတော်ကျင်းစိန်၏အတန်တွင်ဂယုဏနှင့်တူသောအတန်ဟူ၍တကောင်မြပင်ရှာ၍မတွေ့ရပါကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသည်များမကြမီ၌ခေါ်တော်ကလာ၏ဂျိုးတုတ်ချင်းခန့်ရလေတော့၏ဟဲ့ကောင်ရမန်ငါတို့ဒီကိုလာမယ်ဆိုတာငါတို့အထက်လူကြီးတွေကိုပြောလာခဲ့တာကွမနဲ့ကြလို့ငါတို့ပြန်မရောက်ရင်မင်းတို့အိမ်ကိုလာဝိုင်းရမှာပဲကိုနေမောင်ကခေါ်တော်ကလာအားနာမည်နဲ့တကွာတည်ခြင်းမှာကျွန်ုပ်အနေနဲ့အံ့ဩခြင်းမရှိလာပါတို့သည်စုံစမ်းထောက်လိုက်ရနိုင်တေချာလှသူမဟုတ်ပါလားမင်းတို့လူတွေကမနဲ့မှလာမှာမင်းတို့ကဒီညသေးမှာပဲလက်ပြီးရင်ဒီကောင်မအလောင်းကိုဖျောက်တယ်လို့တစစီဖြတ်ပြီးပြဖြတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ရင်အမှုဘယ်လိုလုပ်မလဲစူဝတ်တဲ့ဦးအောင်တင်ဒီကောင်ပြောတာဟုတ်သားပဲကျုပ်တို့ကောင်တွေမလာခင်လက်စာဖျောက်လိုက်ရင်ရတာပဲမဟုတ်လားအရေးတဲ့တွင်ကိုနေမောင်ကပါခက်တီတီနဲ့ခေါ်တော်ကလာ၏စကားကိုထောက်ခံပြောဆိုနေသည်ကိုစဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ရှိတော့၏ဟဲ့ကောင်ရမန်ငါတို့လူတွေကမနဲ့ကြမှာလာဝိုင်းမှာမဟုတ်ပဲအခုပဲဝိုင်းမယ်ဆိုရင်ကွာငါအခုဝိုင်းမယ်ဆိုရင်ငါသေးရမယ်အတူတူတော့မင်းတို့နှစ်ကောင်ကိုလည်းအခုပဲတတ်ပြစ်ရမှာပေါ့ကွာဦးအောင်တင်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျ
ကျောက်တို့ကတော့သေမာကြီးပဲဒီတော့ဗျာမသေးခင်တခြားစိတ်မကိုပါနဲ့ဆီယမ်မမကျင်စင်ကိုပဲတစိမ့်စိမ့်ကြီးစမ်းပါဗျာဘိုင်စကုတ်မင်းသမီးခင်မြရင်တက်တောင်သူကလှသေးတယ်ဗျကိုနှင်းမောင်သည်အန်ဒီရဲ့နဲ့ကြုံနေသည်ကိုပင်တတိယချင်းရှိသေး၏လောဟုကျွန်ုပ်တန်တရဖြစ်မိတော့၏ဆီယမ်မကျင်စင်သည်ကိုနှင်းမောင်ကိုမျက်စောင်းထုတ်လိုက်၏ဟိုအောင်တဲ့မကျင်စင်ကရုပ်ကတော့ချောပါတယ်ဗျတောက်ကျင်ကတော့လုံးလုံးကောင်းတဲ့ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒီခေါ်တော်ကလားဟာသူ့လင်ငယ်ပေါ့ဗျကိုနှင်းမောင်သည်မကျင်စင်ကိုကြည့်၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ရာမကျင်စင်သည်မခံမရက်နိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်လာပြီးနောက်ကိုနှင်းမောင်၏ပါကိုဘဲပြန်ညာပြန်ရိုက်တော့၏စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှံပြီးနောက်ရှက်လွန်းသဖြင့်ငိုယိုကအိမ်ထဲသို့ဝင်ပြေးတော့၏ခေါ်တော်ကလားမှာအလောင်းကိုဖြောင်းနေရမှထားလာပြီးနောက်မအေးနှမနှင့်ဆဲဆူ၍ကိုနှင်းမောင်၏ပါကိုတအားလွှဲ၍ရိုက်လိုက်တော့၏တို့ရတွင်နောက်တစ်ချက်မရိုက်နိုင်တော့ဘဲသူရိုက်လိုက်သောလက်ကိုကြံလက်တစ်ဖက်နှင့်ကန်၍ခွေလဲကျသွားတော့၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုနားမလည်နိုင်ပဲရှိ၍ကိုနှင်းမောင်အားမင်းမီဟုချစ်လိုက်ရာကိုနှင်းမောင်၏ပါဇက်တွင်ဖောင်တိန်အဖုံးတစ်ခုအားကိုက်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ဖောင်တိန်အဖုံးအတွင်းမှာနေကရောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်အရာကလေးကိုလည်းမြင်လိုက်မိပါသည်အသေးချာကြီးမှပင်ထိုးပြောင်ပြောင်လက်လက်အရာမှာဆေးထိုးအပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ခေါ်တော်ကလားမှာမပိမတစကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းသာပြောပြီးအသက်ပြောက်သွားတော့၏ထိုအခါကျမှပင်ကိုနှင်းမောင်သည်ဖင်ရွှေ့သွားကအလောင်နီမှဓာအားကျိုးတုပ်ထားသည့်အတိုင်းနောက်ပြန်ကောက်၍ကျွန်ုပ်၏လက်မကျိုးများကိုကြောခိုင်းလျက်အနေထားနှင့်ပင်ရအောင်ဖြတ်တောက်ပေးလိုက်လေသည်သူ၏လက်မကျိုးများကိုကျွန်ုပ်ကတဖန်ဖြတ်တောက်လိုက်ရာနှစ်ဦးစလုံးလွတ်မြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်လွတ်မြောက်လျင်မကျင်စိန်၏အိတ်ခမ်းသို့တွားရောက်၍ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းဆီး၌မကျင်စိန်သည်အိယာထက်တွင်အလျားမှောက်အိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ခေါင်းနှင်းမောင်၏ခြေတံကိုပင်ခေါ်တော်ကလာရာမန်၏ခြေတံထင်မှတ်ပြီးမော်ရွေ့ပင်မကြည့်ပဲရှိသည်ဖြင့်အခက်အခဲမရှိဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်မကျင်စိန်အားကျိုးနှင့်ဒုက္ခခေါ်တော်ကလာအလောင်းဘေးတွင်ခိတ္တချထား၏ပြီးလျင်ကိုနှင်းမောင်ကဒီမှာသူနာပြုဆရာမကြီးခမရမတ်တရီကိုဒေါက်တာဖူစကာနဲ့မတင်ကားလို့အစိတ်ခတ်တက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ချက်ချင်းမသေးပဲအိမ်ထိအိမ်တွေမပြတ်ပြန်ပြီးမှသေးတဲ့အစိတ်ဟာဘာအစိတ်လဲဗျတစ်စိတ်လောက်နာမည်လေးသိပြရစီမပြောဘူးကောင်းပြီမပြောချင်နေပါခမရကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်ခမရရဲ့အရှက်နဲ့ခုံသိက္ခာကိုကျုပ်ကာကွယ်ပေးမယ်မလုပ်ရင်တော့ဥပဒေအတိုင်းပဲဘာလို့ရမလဲပြောဆရာမလေးမတ်တရီကိုခမရကအစိတ်ခတ်ပြီးတတ်တဲ့အကြောင်းဆေးရုံမှာဒေါက်တာဖိုစတာကရင်ခွဲတဲ့အခါအစိတ်မိပြီးသေမှန်းသိလျက်နဲ့အုံနောက်သွေးကြောပြက်ပြီးသေတယ်လို့ခမရကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စေးစာရေးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဝန်ခံချက်ရေးပေးပါအဲ့ဒါရေးပေးရင်ကျုပ်တို့ဘာအခွင့်ရေးရမှာလဲကျုပ်ပြောထားပြီးပါရောလားခမရရဲ့အရှက်နဲ့ခုံသိက္ခာကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ကောင်းပြီရှင်ဂတိတီပါစေနော်အချက်ပါမကျင်စိခမရဟာဗမာအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာကာကွယ်ပေးဖို့ဝတ္တရားလည်းရှိပါတယ်ကိုနှင်းမောင်နဲ့ဆီယမမကျင်စိတို့မှာနောက်ဆုံးအပေးယူတဲသွားကြကမကျင်စိကကိုနှင်းမောင်လိုချင်သောဖြောင့်ချက်စားတစောင်ကိုရေး၍လက်မှတ်ထိုးပေးပါသည်မကျင်စိန်ထံမှအစာကိုကောင်းမွန်စွာခောက်၍အိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးကိုနှင်းမောင်ကခမရကျုပ်ပါကိုရိုက်လို့ပြန်ပြီးလက်စားချေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ခမရကိုမခံချင်အောင်ကျုပ်ကပြောလို့ခမရကရိုက်ခဲ့တာပဲကျုပ်စိတ်မဆိုးပါဘူးကဲဖယားအာယုံပြူထားဟုဆိုကလက်ဝတ်ဆောင်ဖြင့်ရိုက်ချလိုက်ရာဆီယာမမကျင်စိန်သည်ခွေကလေးလဲကျတတိလက်သည့်အဖြစ်သို့ရောက်သွားတော့သည်ကျွန်ုပ်ဘာမှဆက်၍မပြောတော့ပါကိုနှင်းမောင်သည်အခါခတ်သိမ်းတရားခံများကိုဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်သည်မဟုတ်ပါအချို့လွတ်ပေးတင်သောတရားခံများအားသူသည်လွတ်ပေးယုံများမကပို၍ပိရီရှိအောင်ပင်သူကလှုပ်ပေးတတ်သည်ဒီမှုမှာတော့ခမရမရှင်းလို့မေးရန်အကွက်မရှိဘူးမှတ်တယ်ဟုကိုနှင်းမောင်ကျွန်ုပ်အားအကဲဆန်းလိုက်ပါသည်ဟုတ်ပါတယ်မေးစရာမရှိပါဘူးဆီယမကျင်စင်ကိုမခံချင်အောင်ရှက်ပြီးဝင်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပုံကလည်းကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်ခွင်းနှကောင်ကိုလည်းခမရဒါနဲ့ချလိုက်တာပဲမဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာသူကခေါင်းညှက်၍ဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်ဒေဗီပြင်းတဲ့အစိတ်ပါလားဗျဘာအစိတ်လို့ခေါ်လဲလောကတဲ့ပညာအခေါ် HCN အရက်အခေါ် cyanide ဆိုတဲ့အစိတ်ပေါ့သူထက်ပြင်းတဲ့အစိတ်ရှိတယ်လို့တော့ကျုပ်မကြားဘူးဒါထက်ဆီယမမကျင်စင်ရင်ဖြောင်းချက်စာကိုခမရဘာဆက်လုံးမလို့ယူထားတာလေဟုဆိုကစာတစ်စောင်ကိုကျွန်ုပ်အားထုတ်၍ပြသဖြင့်ဖတ်ကြည့်ရာမြန်မာအမျိုးသားပလိတ်မှာအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူဆရာဝန်ဖိုစတာတို့ဟုခေါင်းစည်းတက်ထားသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ယူရ၏ထိုစာ၌တိုင်းကြီးပြည်ကြီးသားပိသားခဲ့လျင်ဆရာဝန်တို့မလုပ်တင်သည်ကိုလုပ်ခဲ့သည်ဖြင့်အလုံးမှာထွက်သွားသင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းထားပါသည်ကိုနှင်းမောင်သည်ထိုစာကိုစားတိုင်းမှထည့်ပြီးများမကြမီ၌ထိုဆရာဝန်ကြီးအလုံးမှာနှုတ်ထွက်သွားကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရတော့သည်ပလင်မင်းကြီးအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့မိတို့အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်ကိုဖော်ပြရန်မလိုတော့ပါထိုအချိန်ကပလိအရာရှိများသည်အနည်းနှင့်အများအမျိုးသားစိတ်ရှိကြသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပလိဘက်နှင့်အမှုထမ်းဖို့မှသာလျင်သဘောပေါက်ပြီးလိမ့်မည်သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ